Good morning to you all once again. And after a short tea break, we are about to begin the technical session 4 of our international workshop on ecosystem and wildlife of Assam. This session will be on complementing intervention in and around protected areas. It will be chaired by Dr. Rathin Burman Sir, Joint Director, Wildlife Trust of India. I request Sir to kindly take his seat on the dais. There will be a total of 5 papers to be presented in this session. The first paper presenter is Dr. Pranabjyoti Bora, Senior Landscape Coordinator, BHL, Kaziranga Karbi Anglong Landscape, WWF India. I request Sir to kindly take his seat on the dais. The second paper will be by Dr. Ranjan Kumar Das Sir, Retired Vice Principal, Tinsukia College. The next paper is by Piraisudan B Sir, DFO Nameri National Park. He is yet to arrive. Then we have a paper by Dr. Debajit Sharma, ICAR CIFE Mumbai. So please kindly take your seat on the dais. And the last paper will be by Jayanta Dekar, TFO Nagaon Wildlife Division. He is also on his way and will be arriving soon. For all those who were not present in yesterday's session, Sir had already presented a paper, and today he will be chairing his session, but still I would like to introduce him to you all once again. He is currently the Joint Director of Wildlife Trust of India, Conservation at WTI. Dr. Rathin Burman Sir works with a team of wildlife biologists on diverse projects including elephant corridor securement, human-animal conflict mitigation, and wildlife rehabilitation. He was in charge of WTI's rhino reintroduction project that has successfully rehabilitated 300 tree hand-raised rhinos in Manas National Park since 2005, initiating the reintroduction of the species in the protected area that lost all of its 100 rhinos by the early 2000s. He also coordinated the elephant reintegration project in Manas and wildlife buffalo rehabilitation project in Dibru-Saikhowa National Park. Today, he will be chairing the session, and I request Dr. Dibbajyoti Saikia ma'am to kindly felicitate Sir with a Fulam Gamusa. The first paper presenter of this session is Dr. Pranabjyoti Bora. He is Senior Landscape Coordinator, BHL Kaziranga Karbi Anglong Landscape, WWF India. He has been constantly working for strengthening the nature conservation initiatives throughout the landscape in close coordination with various stakeholders. Dr. Bora has been closely associated with the Autonomous Council of Karbi Anglong and local communities for promoting the community-led conservation for securing the nature and culture of the areas. I request Dr. Sanchita Bora ma'am to kindly felicitate Dr. Pranabjyoti Bora sir. The next paper is by Dr. Ranjan Kumar Das Sir,
He is the retired Vice Principal of Tinsukia College. He is one of the members of the Species Survival Commission of IUCN for the conservation of white-bellied heron. He was awarded his PhD for his extensive study on grassland birds of Dibru-Saikhowa National Park, and he has contributed immensely by documenting various bird species of Northeast India, including a few new species. He will be deliberating on the topic Biodiversity of Birds of Assam. I request Dr. Bhargav Deka to kindly felicitate Sir with an RNI. The next paper is by Dr. Debajit Sharma. Dr. Sharma is presently working as Head, Division of Aquaculture at ICAR Central Institute of Fisheries Education, Mumbai. He has 13 years of experience as Principal Scientist and 3 years of experience as Director of ICAR DCFAR, Bhimtal. Dr. Sharma has standardized the hatchery management and seed production technology of the golden and chocolate mahseer. His noteworthy contribution was rehabilitation and conservation of mahseer in different lotic and lentic ecosystem in Northeast India. He has a number of research papers in reputed international and national journals to his credit. He will be felicitated by Lopamudra Goswami. I request Lopamudra Goswami to kindly felicitate Sir. Sir will be deliberating on the topic Conservation of Golden Mahseer, Mitigating the Challenges. So now I hand over the session to our chairman, Sir, and ask him to continue with. Good morning to all once again, and we have some very nice speaker in this session, and we have some very good speaker in this session, and I wish students will learn a lot. And once again, I request students to just interact with the speaker. Once they complete their talk, maybe around 5-10 minutes will span for the interactions, because that is actually the aim of this workshop. Students should get something out of this lecture. And now I request Pranav Jyoti Bora of WWF is a long-standing friend of all of us in Wildlife Circle in Assam to deliver his talk. And good morning to all. So, first of all, I'm thank you to the principal of Nagaon Girls College for inviting me and for sharing my experience. And my topic is status and challenges of wildlife sanctuary in Assam. Basically, I am collecting some information to all of you, and you might have all this information, and I will share some of my experience from the field of this wildlife conservation, so it may be helpful to you for your future. And I am from Nagaon. Actually, it was in 1987 when I was in Nagaon College. Then we formed one nature conservation organization called Prokiti. That time it was very difficult to convince people to come forward for nature conservation. But now it is completely different scenario. All are happy to work for nature conservation, and it is a good sign for us. And first of all, I would like to express my sincere thanks to Ranjit Singh sir. You have explained very valuable thing yesterday. When we are talking the wildlife, when we used to take word wildlife, generally our mind
we are highlighting only the animals, but we never talk to the plants or other small animals or water or anything. Our nature is full of resources, and because of this, we are forming these wildlife sanctuaries, national parks, everything in throughout our country. And this map shows the wildlife habitat in Assam and adjoining areas, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Manipur. And these are some of the features from our Assam Forest Department. What is the geographical area of Assam, forested areas, protected areas, and reserve forest areas, USF areas. And in addition to this, there are some of the forest areas called District Council Reserve Forest, mostly in the council area. Council is to declare some forest for their conservation. That is called District Council Reserve Forest. It is not in this slide. এইখিনি কথা অকল আমাৰ জানিবৰ কাৰণে এইখিনি আমাৰ অলৰেডি এভেইলেবল ইনফৰমেশ্যন আছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৱেবছাইটত অসম কিয় বায়োডাইভাৰ্চিটি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ৰিজনৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন টপোগ্ৰাফিক কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ উই হেভ দ্য ভেৰাইটি অফ দ্য ৱাইল্ড লাইফ এণ্ড হেবিটেট গ্ৰাছলেণ্ড আছে উডলেণ্ড আছে ৰিভাৰ্ছ হিলছ It is because of our unique geographical area, unique climatic conditions. Why wildlife sanctuaries are formed? As I'm talking about the wildlife sanctuary, I will give more emphasis on the wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary, I kiyo form koribo laga hoy. তোমালোকৰ কোৰ্ছবিলাকত এইবিলাক বস্তু আছে নেকি যিবিলাক আমাৰ Science or botany, zoology student, why we have to form the wildlife sanctuaries? Ase niki? Student dok khudiso. Wildlife chapter nai niki? Ase ne? Wildlife chapter? Wildlife chapter নাই নেকি ডিগ্ৰী বা তেনেকুৱা আছে থাকিলে হয়তো গম পাবা কিয় আমি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী কৰিব লাগে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হওক বা প্ৰটেক্টেড এৰিয়া আমাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক হওক এটা হ'ল এনচুৰিং দ্য লং টাৰ্ম কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ৰিচ এণ্ড ইউনিক বায়োডাইভাৰ্চিটি আমাৰ যিখিনি বায়োডাইভাৰ্চিটি আছে ৰিচ সেইখিনি যাতে আমি প্ৰটেকশ্যন কৰি ৰাখিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি তাক এটা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী নটিফাই কৰি পেলাই সেই কিছুমান জেগা আমি প্ৰটেক্ট কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় সেকেণ্ডলি হয় ইনচুৰিং ইক'লজিকেল ইণ্টিগ্ৰিটি আমাৰ কানেক্টিভিটিবিলাক ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ কৰা হয় তাৰপিছত আছে আমাৰ কালচাৰেল আৰু নেচাৰেল হেৰিটেজ আমি সদায় কালচাৰ আৰু আমাৰ যিটো আমাৰ নেচাৰ আমি সদায় ডিপেণ্ডেণ্ট কালচাৰ আৰু আমাৰ নেচাৰ সদায় ডিপেণ্ডেণ্ট হয় আমাৰ সেই বস্তুটো যেতিয়া থাকে যেতিয়া নেচাৰ থাকিব আমাৰ কালচাৰটো থাকিব আৰু তাৰ লগতে হ'ল লিগেল প্ৰটেকশ্যন আমাৰ যেটো প্ৰটেকশ্যন দিব লগা কিছুমান লিগেল কথা আহে সেই লিগেলৰ কাৰণে আমি লিগেল প্ৰটেকশ্যন কিছুমান আছে কিছুমান ল আছে তাৰপিছত আহিলে আমি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখন যে ৰাখিম তাৰ পৰা আমি উই হেভ টু টেক সাম বেনিফিট গোজ টু দ্য ছ'চাইটি সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ সেই ইকনমিক বেনিফিট যদি এনচিয়ৰ হয় সেইটোৰ কাৰণে আমি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আমাৰ ফৰ্ম কৰা হয় দিজ আৰ সাম অফ দ্য কি ফিচাৰ্ছ আৰু এটা হ'ল লিভিং ইক'চিষ্টেম ছাৰ্ভিচেছ আমাৰ ইক'চিষ্টেমৰ পৰা আমি যিখিনি যেনেকুৱা ধৰণৰ পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিটো ছাৰ্ভিচ আমি লওঁ সেইবিলাক যাতে আমি এনচিয়ৰ হয় সেইকাৰণে আমি চেঞ্চুৰী ফৰ্ম কৰা হয় এনেই এইটো যিকোনো এটা জেগা যদি ৰখা যায় আমি হিউমেন বিইংবিলাক এনেকুৱা এটা প্ৰাণী য'তে সুবিধা পাওঁ আমি ত'তেই তাতে এনক্ৰ'চ কৰি দিওঁ আমাৰ ফৰ আৱাৰ অ'ন বেনিফিট আমি যদি এনেকুৱা কিছুমান জেগা লিগেলি প্ৰটেক্ট কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে
there will be no future for wildlife, including animal or plant for everything. সেইটো কাৰণে আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী বা নেশ্যনেল পাৰ্ক এইবিলাক কৰা হয় যাতে আমাৰ এটা লিগেল প্ৰটেকশ্যন থাকে আৰু মানুহে যাতে তাক ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ এতিয়ালৈকে 18খন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে, তাৰে এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক হৈ গ'ল আমাৰ দিহিং পাটকাই। এই 17খন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। আমাৰ নগাঁৱত কেইখন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে ক'ব পাৰিবানে? তোমালোকৰ ওচৰতে কেইখন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে? আমিতো এতিয়া কৈ আছোঁ গোটেই অসমৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ কথা, কিন্তু আমি নিজৰ জেগাটো ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ কথা জানো নে নাজানো? এই 18খন বা 17খনৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে কেইখন আছে জানানে? কালি কিছুমান কথা ওলাইছিলতো ইয়াতে। মোৰ কথাখিনি চাগে ৰস ওলোৱা নাই, সেইটো কাৰণে চাগে চবৰে তেনেকুৱা নিচিনা হৈ আছে না, নিৰস। আমি বেলেগৰ কথা পাতোঁতে আমি নিজৰ কথাটো জানিব লাগে। আমাৰ ওচৰতনো কি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে? আজি এটা মোক দায়িত্ব দিছে মোক ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ বিষয়ে ক'বলৈ বা জনাবলৈ। সেইটো কাৰণে মই ক'লোঁ যে আমাৰ ওচৰত কি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে। আমাৰ নগাঁৱৰ কথাই কৈছোঁ। এতিয়া চবৰে মাত ওলাইছে ধৰা। বেলেগৰটো জনাৰ আগতে নিজৰটো অলপ ভালকৈ আমি জনাটো প্ৰয়োজন। আৰু এজন ছাৰ আহিছে, আপোনাৰ ঘৰৰ কথাই পাতি আছে এওঁলোকে। এই লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰি আমাৰ এই ছাৰে চায়, জয়ন্ত ডেকা ছাৰ, DFO ছাৰ, আমাৰ নগাঁও ৱাইল্ড ডিভিজন। আমাৰ পবিতৰা আছে মৰিগাঁৱত, আমাৰ ওচৰতে কাৰ্বি আংলঙত আছে 5খন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। আমি যদি 18খন বা এই 17খনৰ চাওঁ, আমাৰ বেছিভাগ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমাৰ ভেলীতে আছে বেছিভাগ। বৰাকৰ ফালে আছে এখন বৰাইল ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, আৰু এখন প্ৰপ'জ হৈ আছে। আৰু এই 5খন আমাৰ ডেকা ছাৰে ভালকৈ জানিব। আমাৰ বহুতৰে বহুত কনফিউজন হয়, কিছুমান প্ৰপ'জ হৈ থাকে, কিছুমান নটিফাই হৈ থাকে, কিন্তু আমি ভালকৈ নাজানো কোনবিলাক নটিফাই। মই যিখিনি পাইছোঁ এই 5খন মানে ডিক্লেয়াৰ মানে এনেই নটিফাই কৰিছে, কিন্তু মানে গেজেট নটিফিকেশ্যন বোধহয় হোৱা নাই। ছাৰ জানিব নেকি? এইখন আছিলে নৰ্থ কাৰ্বি আংলংটো হোৱা নাই, বৰদৈবাম, বিলমুখ, বিহালী, পবা, বৰাক, ভুৱন প্ৰচেছত। বৰাকৰ ফালে আগতে এখন আছিলে, এতিয়া আৰু এখন মানে বৰাক ভুৱন বুলি এখন কৰিছে। এতিয়াও ফাইনেলি এই 5খন মানে ফাইনেলি নটিফাই হোৱা নাই, কিন্তু ফাইনেলি নটিফাই হ'লে আৰু অলপ আহিব। ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল মানে উই আৰ more conscious to conserve our nature and natural resources in the form of wildlife sanctuary or protected any other protected areas. এইখন এখন আমাৰ অসমৰ ৱাইল্ড লাইফ, এতিয়া মই যিখন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ কথা ক'লোঁ সেই গোটেইখন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইয়াতে আছে। হয়তো ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰিব পাৰা, কিছুমান জীৱ জন্তু ছবি দি পেলাই তেনেকুৱা এখন মেপ কৰা হৈছে যাতে বুজিবলৈ সহজ হয়। এতিয়া এই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীবিলাকৰ চেলেঞ্জেছ কি? মই যে ক'লোঁ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা বা আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা, কিছুমান চেলেঞ্জেছ আমি ক'ব পাৰোঁ ৰাজহুৱাকৈ, কিছুমান চেলেঞ্জেছ আমি ৰাজহুৱাকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ। বাট আমি উই হেভ টু ডিছকাছ অল দিছ চেলেঞ্জেছ। আমাৰ মেনেজমেণ্ট বহুত উইক, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। যিমান চেঞ্চুৰী আছে আমাৰ সেইমতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বা গভৰ্ণমেণ্টৰ নাথাকে। ইনফৰ্মেশ্যন ডাটা গেপ বহুত আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আমাৰ থাকিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আমাৰ ৰখা নহয়। হেবিটেট লছ আমি সদায় টিভিটো খুলিলে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পাওঁ হেবিটেট লছৰ কথা। আৰু এই হেবিটেট লছ কেতিয়াবা ৰাস্তাৰ কাৰণে হয়, ৰেলৱেৰ কাৰণে হয়,
বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ এন্থ্ৰপজেনিক প্ৰেছাৰৰ কাৰণে হয়, আনপ্লেন ডেভেলপমেণ্ট এক্টিভিটিৰ কাৰণে হয়, আৰু কিছুমান আমাৰ যিবিলাক চেঞ্চুৰী আছে তাৰ ভিতৰত কিছুমান ইনভেচিভ স্পেচিছ আছে। ইনভেচিভ স্পেচিছ মানে এটা স্পেচিছে বাকী কিছুমান স্পেচিছক গ্ৰ' হ'বলৈ নিদিয়ে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আছে। তো চিলটেশ্যন হয়, ইৰ'শ্যন হয়, সেইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ হেবিটেটটো আমাৰ বেয়া হৈ যায়। পচিং আছে ইলিগেল। আমি যিহেতু কাজিৰঙাৰ ওচৰত আছোঁ, আমাৰ সদায় পচিং শব্দটো আমাৰ সকলোৰে কাণত থাকেই। পচিং আৰু কিছুমান পচিং আছে আমি গমেই নাপাওঁ। এতিয়া নৰ্থ কাছাৰ হিলছ, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিছুমান পচিং হৈ থাকে, কিন্তু আমি বহুতে গম নাপাওঁ। আমাৰ সদায় পচিং বুলি ক'লে আমি গড়ৰ কথা ভাবোঁ। আমাৰ টিভিত সদায় গড়ৰ কথা আহে, কেতিয়াবা হাতীৰ কথা আহে, বাকী বহুত কথা আমি নাজানো। সেই নজনাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে এই চেলেঞ্জেছটো হৈছে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বহুত ধৰণৰ কেপাচিটি বিল্ডিঙৰ অভাৱ আছে। সেইবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন ডাটা এইবিলাক গেপ আছে। সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি নাজানো। কিছুমান পলিটিকেল উইলো আছে। আমি গড়টোত যিমানে গুৰুত্ব দিওঁ, বাকীবিলাকত কোনেও গুৰুত্ব নিদিওঁ। গড় এটা মৰিলে আমাৰ দিছপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চব আহি কাজিৰঙা পাবহি। হাতী এটা মৰিলে কোনো নাযায়, বাকীটো জন্তু কথা মৰিলে কোনো খবৰে নলয়। ইভেন নিউজতো নাহে, টিভি চেনেলকেইটাৰ বাদে পৰ্টেল নিউজ এইবিলাকতো নাহে। সেইটো কাৰণে কি হৈছে, উই আৰ লজিং মেনি স্পেচিছ। আৰু মই বিভিন্ন জেগা মোৰ কৰ্মসূত্ৰে যাবৰ কাৰণে সুবিধা পাইছিলোঁ, আৰু সেই সুবিধাত দেখিছোঁ বহুত ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আমাৰ গেপ আছে। বহুত কথাই আমি নাজানো। আমি গড়টো আৰু হাতীটোৰ বাহিৰে বহুত কথা আমি নাজানো। আৰু এটা আছে যে হোৱাই উই হেভ ফৰ্ম ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, হোৱাট ইজ দ্য বেনিফিট অফ দ্য ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ফৰ পিপুল। আমাৰ ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা আছে। উই আৰ নট এবল টু কনভিন্স পিপুল কিয় আমাৰ এখন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী লাগে। অকল যে জীৱ জন্তুকেইটা ৰক্ষা কৰিলে, গছডাল ৰক্ষা কৰিলে নহয়, সেইটা আমাৰ ক্লাইমেটৰ কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে। আমাৰ আমি যি পানী খাই আছোঁ সেই পানীৰ কাৰণে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে। আজি আমি কিছুমান জেগাত যাওঁ, মই যিহেতু বেছিকৈ কাৰ্বি আংলঙত কাম কৰি থাকোঁ, কাৰ্বি আংলঙৰ কথাই কৈছোঁ। এতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ বহু জেগাত পানী নাই, ওপৰত ষ্ট্ৰীম শুকাই গৈছে, গছ গছনি নাইকিয়া হৈছে। তো সেইবিলাক কথা আমি জানিব লাগে। সেইবিলাক অলপ চেলেঞ্জেছ। এতিয়া এটা নতুন কথা আমি চবৰ মুখে মুখে শুধু ক্লাইমেট চেঞ্জ, ক্লাইমেট এডপ্টেশ্যন, কিন্তু আমি বহুতে নাজানো কি বস্তু। সেইকাৰণে সেইবিলাকৰ ওপৰত অকণমান ৰিচাৰ্চ বা তেনেকুৱা হ'লে আমি কিছুমান বস্তু জানিব পাৰিম। আৰু বহুত মানুহে আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখনৰ বাউণ্ডেৰীৰ বিষয়ে নাজানে। কাষৰ মানুহখিনিয়ে নাজানে কোনখন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী বাউণ্ডেৰী ক'লে আছে। তেতিয়া মানুহে সুবিধাহে পায়, এনক্ৰ'চ কৰিবৰ কাৰণে চবৰে সুবিধা হয়। এতিয়া আমি সেইবিলাকত অলপ ব্যৰ্থ হৈছোঁ টু কনভিন্স পিপুল। এইখন ফটো বহুতে গম পাব চাগে, এইখন দীপৰ বিলৰ ফটো। দীপৰ বিলৰ লগতে আমাৰ গুৱাহাটী গোটেই গাৰ্বেজ ডাম্পিং আছে, তাৰ পৰা গোটেই লেতেৰা বস্তু গৈ আমাৰ যিখন বাৰ্ড চেঞ্চুৰী আছে সেইখন পলুটেড হৈছে। সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে চেলেঞ্জ। আৰু এইবিলাক আমাৰ ডিফৰেষ্টেশ্যনে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণত। এইবিলাক চবৰে কমন ফটো। কনজাৰ্ভেশ্যন এফৰ্ট, আৰু ইয়াৰ কাৰণে কনজাৰ্ভেশ্যন এফৰ্ট গভৰ্ণমেণ্টে বা চবেই নিদিয়া নহয়, চবেই দিছে। কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰেষ্ট এৰিয়া প্ৰটেক্টেড এৰিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। ষ্ট্ৰেংথেনিং কেপাচিটি ফৰেষ্টৰ, বিভিন্ন সময়ত ফৰেষ্টৰ কেপাচিটি বিল্ড আপ হৈছে। আজিকালি কিছুমান ৰিচাৰ্চ ইনিচিয়েট কৰিছে। কমিউনিটি এংগেজমেণ্ট, EDC, আমাৰ ইক' ডেভেলপমেণ্ট কমিটি এটা মেইন কম্পনেণ্ট ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ, কিন্তু সেইটোবিলাক আমাৰ ভালকৈ হৈ উঠা নাই। যদিও কৰিছে, প্ৰমোট ইকনমিক বেনিফিট, তাৰ পৰা কেনেকৈ আমাৰ বেনিফিট ৰাইজৰ মাজলৈ যাব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এতিয়া আমি কেইটামান তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাজেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ, যাৰ পৰা আমি সেই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখনৰ প্ৰটেকশ্যনত ষ্ট্ৰেংথেন হয়। এটা হ'ল লেণ্ডস্কেপ লেভেল কনজাৰ্ভেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি। আমি সদায় এটুকুৰ জেগাৰ কথা ভাবিলে নহ'ব, তাৰ কানেক্টিং হেবিটেট গোটেই লেণ্ডস্কেপ হিচাপে আমি কনজাৰ্ভেশ্যনটো চাব লাগিব, তেতিয়া আমাৰ বেনিফিটটো বাঢ়িব। কমিউনিটি এংগেজমেণ্টটো আমি বঢ়াব লাগিব। ছাষ্টেইনেবল লাইভলিহুড, যিবিলাক মানুহ ফৰেষ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হয়, তেওঁলোকৰ অল্টাৰনেট লাইভলিহুড কেনেকৈ দিব পাৰে সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু
ৱাইল্ড লাইফ কনফ্লিক্ট, আমাৰ যিটো ৱাইল্ড লাইফ আছে কনফ্লিক্ট থাকিবই, সেই মিটিগেশ্যনটোত আমি কেনেকৈ সকলোকে লৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ সেই বস্তুটো লাগিব। আৰু কনফ্লিক্ট নোহোৱাকৈ আমি থাকিব নোৱাৰিম, সেইটো চবৰে আমি জানিব লাগিব। আৰু কোএক্সিষ্টেঞ্চ বুলি আজিকালি কথা এটা আছে, যে ৱাইল্ড লাইফৰ লগত আমি সহবাস কৰিবই লাগিব, যিহেতু আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ আছে। আৰু ৰিচাৰ্চ মনিটৰিঙত আমি অলপ গুৰুত্ব দিব লাগিব, যদিও দিছে ইয়াতকৈ আৰু বেছি দিব লাগিব। ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এনফৰ্চমেণ্ট আৰু কেপাচিটি বিল্ডিঙত আমি আৰু বহুত গুৰুত্ব দিব, আৰু বহুত কৰিবলগীয়া আছে। থেংক ইউ। এইখিনি মই যিখিনি কৈছোঁ সেইখিনি সকলোৱে জনা কথা, মানে এইটো জাষ্ট লাইক এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰাম। তোমালোকে জনা কথা মই জাষ্ট কৈছোঁ, আমি এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰামৰ নিচিনা। আমি সকলোৱে মিলি চবেই নিজৰ নিজৰ জেগাত থাকি পেলাই আমি কনজাৰ্ভেশ্যনটো কৰিব লাগিব। তো মই ইমান বছৰ কনজাৰ্ভেশ্যন কৰি দেখিছোঁ, আমি যি কৰিছোঁ একো নহয়। ইন মেনি কেছ উই কুড নট ডু এনিথিং, জাষ্ট অনলি ডিছকাশ্যন, ৰাইটিং পেপাৰ। দিছ ইজ মাই লাৰ্ণিং ফ্ৰম লাষ্ট 20 years। তাত কিছুমান পলিটিকেল উইল লাগে, কিছুমান বিশেষ বিশেষ কথাত গুৰুত্ব দিয়া যায় যদিও কামত নাহে, কিন্তু কামত নাহিলেও ইট ইজ আৱাৰ ডিউটি টু ৰেইজ আৱাৰ ভইচ। ইফ এনিথিং হেপেন, আমি আমাৰ ভইচটো ৰেইজ কৰাটোৱে আমাৰ দায়িত্ব। মই মোৰ নিজৰ কথাই কৈছোঁ, 87ৰ পৰা আমি ভইচ ৰেইজ কৰি আছোঁ আজিলৈকে, বাট আমি একো তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা নাই। কিন্তু কিছুমান অফিচাৰ বা কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যনে লাগি আমাৰ ওচৰতে যিখন লাওখোৱা বুঢ়াচাপৰি আছে, আমি তাক এটা ষ্টেজৰ পৰা এটা ষ্টেজ আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সেইটো হ'ল সকলোৱে কোঅৰ্ডিনেশ্যন। আগৰ তাতে মুথু কুমাৰ ছাৰ বুলি আছে, এতিয়া আমাৰ জয়ন্ত ডেকা ছাৰ আহিছে। মুথু কুমাৰ ছাৰহঁতে যিখিনি কৰি গৈছিল, জয়ন্ত ডেকা ছাৰহঁতে আৰু সেইখিনি ষ্ট্ৰেংথেন কৰিছে। সেইকাৰণে আজি লাওখোৱা বুঢ়াচাপৰিৰ কথা আমি এটা পজিটিভ দিশত আমি সকলোৱে চিন্তা কৰোঁ। এটা সময়ত লাওখোৱা বুঢ়াচাপৰিৰ কথা সকলোৱে নিগেটিভকৈ চিন্তা কৰিছিলে। ইভেন এমং দ্য ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট দে ৱেৰ নট ইণ্টাৰেষ্টেড টু প্ৰমোট লাওখোৱা বুঢ়াচাপৰি বা ষ্ট্ৰেংথেন লাওখোৱা বুঢ়াচাপৰি। বাট আমাৰ দিলৱাৰ দাহঁতৰ নিচিনা মানুহ, আমাৰ কুলেন দাস বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আমাৰ টীম আছে, টীমে কাম কৰাৰ কাৰণে আজি আমি লাওখোৱা বুঢ়াচাপৰিৰ কথা ক'বলৈ পাৰিছোঁ, আমি গৰ্ব কৰি ক'ব পাৰিছোঁ। আজি ছাৰে জনাব, ছাৰৰ তাত এতিয়া 3-4টা ৰাইনো আহি মনে মনে আছেহি, মনে মনে আহিছে। আমি ট্ৰেন্সলোকেশ্যনৰ কথা ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ, কিবা কাৰণত এইটো হোৱা নাই, কিন্তু নিজে নিজে আহিছে। কিয় আহিছে? সেই হেবিটেট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কমফৰ্টেবল ছিটুৱেশ্যন পোৱাৰ কাৰণে আহিছে। সেইকাৰণে আমাৰ দায়িত্ব হ'ল আমি নিজৰ নিজত থাকি পেলাই উই শ্বুড কণ্ট্ৰিবিউট টু আৱাৰ নেচাৰ, যোনে যেনেকৈ পাৰে। ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি কিবা এটা হৈছে, কাম নহ'লেও আমি ক'ব লাগিব, গভৰ্ণমেণ্টে কিবা এটা ভুল কৰিছে, উই শ্বুড ৰেইজ আৱাৰ ভইচ। তাৰপৰা কি হয় নহয় নাজানো, বাট আমি আমাৰ কথাটো জনোৱাটো দায়িত্ব। তো এইখিনিকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। ভাবোঁ তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা কিবা কিঞ্চিত হ'লেও লাভ হ'ব, আৰু কিবা থাকিলে যোগাযোগ কৰিব। থেংক ইউ। থেংক ইউ প্ৰণৱ। এতিয়া কাৰোবাৰ কিবা কুৱেশ্যন আছে নেকি? প্ৰথম কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, চেংচুৰী নেশ্যনেল পাৰ্কনো কি বস্তু সেইটো চবেই বুজি পায় নে নাপায়? মই ষ্টুডেণ্টবিলাকক সুধিছোঁ। ষ্টুডেণ্টে নামাতেই নহয়। জাষ্ট মই সহজ ভাষাত কৈছোঁ, আমাৰ চবৰে নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ মাটিৰ পট্টা থকা কথা কওঁ নহয়। আমাক মাটিৰ পট্টা লাগে, আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ, নিজৰ মাটিৰ। চেংচুৰী নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ল এনিমেলবিলাকৰ মাটিৰ পট্টা। চৰকাৰে এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিছে, আৰু আমি আজি সৌভাগ্যৱান, আজি আমাৰ মাজত সেইজন মানুহ আছে যিজন মানুহে এনিমেলক মাটিৰ পট্টা দিয়া ইণ্ডিয়াত আৰম্ভ কৰিছিল, ৰঞ্জিত সিং ছাৰ। 1972 চনত ছাৰে এই প্ৰথাটো ইণ্ডিয়াত আৰম্ভ কৰিছিল। ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট বুলি এখন ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী আইন এখন চবেই আমি কওঁ নহয়। সেই আইনখনৰ আচল মূল মন্ত্ৰী হ'ল এইজন। সেইজন মানুহে ইণ্ডিয়াত আৰম্ভ কৰিছিল এনিমেলক মাটিৰ পট্টা দিয়া, আৰু এই এনিমেলৰ মাটিৰ পট্টা মানেই হ'ল ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী আৰু নেশ্যনেল পাৰ্ক। চেংচুৰী নেশ্যনেল পাৰ্ক, টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ, বায়'ডাইভাৰ্চিটি এৰিয়া এইবিলাক বেলেগ বেলেগ আছে। তাতো আমাৰ যে মাটিৰ পট্টাবিলাকত ম্যাদী পট্টা, একচনীয়া পট্টা, কিবা সেনেকুৱা ভাগ ভাগ থাকে নহয়। মই সহজ ভাষাত বুজাব চাইছোঁ। ঠিক তেনেকৈ চেংচুৰী, নেশ্যনেল পাৰ্ক, টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ এইবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এনিমেলৰ কাৰণে দিয়া মাটিৰ পট্টা। গতিকে আমাৰ নগাঁৱৰ ওচৰতে থকা
এনিমেলৰ কাৰণে মাটিৰ পট্টা আছে লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰি ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী অলপ পিছত আমি তাৰ কথা শুনিম তাৰ বাহিৰেও আৰু যদি কিবা জানিব বিচৰা তোমালোকক মই কুৱেশ্যন সুধিবৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ কালি কাজিৰঙা ডাইৰেক্টৰক কৈছে যে সদায় অলৱেজ আস্ক কুৱেশ্যন ভিতৰত ৰাখি নথবা কিবা যদি কিবা ভাৱ আছে সেইটো উলিয়াই দিয়া এনেকুৱা নাভাবিবা যে মোৰ প্ৰশ্নটো কিবা ভুল হ'ব নেকি সোধোতে সেনেকুৱা ভাবিলে ক্ষতিটো তোমালোকৰে হ'ব গতিকে অলৱেজ আস্ক মোৰ এণ্ড মোৰ কুৱেশ্যনছ আজি তোমালোকৰ সন্মুখত বহুত কেইজন এক্সপাৰ্ট বহি আছে তেতিয়াহে তোমালোকৰ এই ভিতৰৰ যিখিনি তোমালোকে জানিব লগা কথা সেইখিনি জানিব পাৰিবা চেঞ্চুৰীবিলাকৰ যিটো মাটি সেইটো এনিমেলবিলাকৰ কাৰণে একচনীয়া মাটি নেকি যিটো ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী যি মাটি হয় সেইটো জীৱ জন্তুৰ কাৰণে একচনীয়া মাটি নেকি একচনীয়া নহয় আচলতে সেইটো ম্যাদী পট্টাই যদি ম্যাদী পট্টা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ গিবন চেঞ্চুৰীত যিটো কৰিবলৈ গৈছে সেইটো একচনীয়া মাটি যেন লাগিছে সেইটো আচলতে বহুত পলিটিকেল কুৱেশ্যন এইটো গিবন চেঞ্চুৰীৰ ভিতৰত হোৱা নাই যিটো আমি খবৰ পত্ৰ পাই আছোঁ চেঞ্চুৰীৰ পৰা প্ৰায় 13 কিলোমিটাৰ দূৰত নো ডাউট ইট ইজ ইনচাইড দ্য ইকো চেঞ্চিটিভ জ'নৰ ভিতৰত পৰিছে কিন্তু চেঞ্চুৰীৰ যিটো বাউণ্ডেৰী ম্যাদী পট্টাৰ ভিতৰত নহয় গম পাইছেনে গতিকে চৰকাৰৰ কিছুমান নিয়মৰ মাজতে হয়তো কৰিছে বা কিছু ভুলো হ'ব পাৰে সেইটো এটা কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট টপিক কিন্তু চেঞ্চুৰী নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ল এনিমেলৰ আমি সহজ ভাষাত ক'ব গ'লে ম্যাদী পট্টা আমি একচনীয়াটো ম্যাদী পট্টা কৰিব লাগে সোনকালে একচনীয়া যদি ক'ব বিচাৰে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টবিলাক আমাৰ একচনীয়া পট্টা এনিমেল গম পাইছেনে হয় সেইটোৱে থেংক ইউ অলপ আগতে মই বিপুল কুমাৰ বৰা আনোৰাম ঢেকিয়াল ফুকন কলেজৰ বটানীৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ HOD আছিলোঁ ৰিটায়াৰ কৰিলোঁ মই ক'বলৈ লোৱা কথা মোৰ ছাত্ৰ প্ৰণৱে ইতিমধ্যে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে থাকিবলৈ ভাল পোৱাৰ কাৰণে 4টাকৈ গড় আহি লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰিত বৰ্তমান মনে মনে সোমাই আছেহি এই কথাটো শুনি মই খুবেই ভাল পাইছোঁ সেইকাৰণে মই উঠিছোঁ ক'বলৈ যে এতিয়া ঘৰলৈ মানে মোৰ ঘৰলৈ আলহী কেতিয়া আহিব যেতিয়া মোৰ ঘৰলৈ এবাৰ অহাৰ পিছত বা আন কোনোবা ইনফৰমেশ্যন দিব যে তেওঁৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ভাল আমাক থাকিবলৈ জেগা দিব খুৱাব বোৱাব ক'তো অসুবিধা নহয় সুবিধা কৰি দিব গতিকে মই নিশ্চিত মই যোৱা নাই মই এতিয়ালৈকে তেখেতে মাতিও গ'ল ইয়াৰ আগতে কিন্তু যোৱা হোৱা নাই বাৰু তালৈ এইখিনিতে ধন্যবাদ জনাবলৈহে লৈছোঁ যে লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰিৰ বৰ্তমানৰ অভিভাৱক গৃহস্থ DFO ডেকা লগতে আন এটা কৈছোঁ যে এই নগাঁও ছোৱালী কলেজৰ বহুকেইজন শিক্ষক কুলেন দাস মৰজিত ওজা তেওঁলোক জড়িত লগত মোৰ কাষত আছে দিলৱাৰ হুছেইন তাৰ বাদেও আমাৰ এটা NGO নহয় আমাৰ এটা গ্ৰুপ আছে এইটো হ'ল পান্থতৰু গ্ৰুপৰ অলপ আগতে প্ৰশ্ন সোধা আমাৰ বুবুল শৰ্মা ধন শৰ্মা তাৰপিছত দীপজ্যোতি এওঁলোক এই লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰিৰ লগত সংৰক্ষণৰ লগত অতি জড়িত মই যে আলহী ৰখাৰ 4জন বা তাতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে আলহী ৰখাৰ দায়িত্ব বা আপ্যায়নৰ ব্যৱস্থা কৰা তেখেতসকলে কৰিছে তাৰ বাবে মই নিজে আগতে এইবিলাক পঢ়োৱা ইক'চিষ্টেম ৱাইল্ড লাইফ ইত্যাদি সেই হিচাপে মানে আপোনালোক সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে এই ইনফৰমেশ্যনটো মই যিটো সন্থাৰ লগত নেশ্যনেল চিলড্ৰেন ছায়েন্স কংগ্ৰেছ ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ অলপ আগতে অৰূপ আহি গৈছে অৰূপ মিশ্ৰ তেওঁতো নেশ্যনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ ইত্যাদি আছিলে এই আমাৰ যেতিয়া ষ্টেটৰ অভিৱৰ্তন হ'ব এই ইনফৰমেশ্যনটো অন্ততঃ দিব পাৰিম সঁচা হয়তো সঁচা ইনফৰমেশ্যন যিহেতু মই আমাৰ গোটেই অসমকে জনাব পাৰিম ধন্যবাদ ছাৰৰ কথাখিনিত মই জাষ্ট এড কৰিব বিচাৰিছোঁ ছাৰ
আচলতে আলহী অহা নাই, গৃহস্থ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে। ৰাইনো তাত আগতে আছিলে, গতিকে আমি ৰাইনোখিনি আচলতে আলহী নহয়, গৃহস্থহে। Good morning, sir. Sir, I have a question for Sir Pranab Jyoti Borua. As you are a senior landscape coordinator regarding in Kaziranga and Karbi Anglong landscape, so you mentioned that in Karbi Anglong there are many streams that are drying up recently. So I would like to know, why is there no uproar or any news regarding the illegal mining and limestone extraction that is still going on in near Difu and Umrangso? Whole hills are being cut off. So why is there no awareness or any kind of that news that is coming out? Thank you for this question. Actually, there are several news used to come up time to time, and Kaziranga focused news are very highlighted every time, always. But apart from Kaziranga and some important wildlife area, the other news are very neglected. And because of that, I think government also, they are taking less interest to address those issues. Sir, but there is a notification from the Supreme Court itself to stop the illegal stone quarrying in Kaziranga and in Karbi Anglong. Actually, in Prince of Kaziranga already many stone quarries already these are stopped because of that government notification. Thank you, sir. Thank you. I may be too late. I would like to ask a question, and if it's too late, it could be a pointer for the other questions. This is a very, very important topic. The coverage of your protected areas in Assam. They are the last havens of hope for the survival of your national natural heritage. Assam has been gifted with some of the greatest treasures of nature. What you should be talking about is what you said, and please treat me like an elder brother. I don't want to criticize. What you talked about is why parks are sanctuary, what are they, how have been they set up. This is history and geography. What is necessary to know is, are they adequate? Are they covering your state biodiversity? Are they covering all the ecotypes? Are they covering all the endangered species, not just the rhinos and the tigers? Is it functional? Is it, or is there any deficiencies? If so, what are the deficiencies? What should be done about it? Is there encroachment? If so, where? Are they being surrounded by humans and encroached upon? Everybody wants to evade that question of encroachment, and we know it's happening because it's political. Is politics going to prevent the saving of our biodiversity? Well, that's the politician's job. It's the bureaucracy's job. It's not the scientist's job. The scientist must be courage enough to say कि ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए. Now, and I'll come to specific question and I'll be very brief. What is happening about the invasive alien species, mimosa, Mycenia scandens in North Bank, particularly in Manas? No mention. What is happening to the hybridization of the biosphere? What is happening about the waterlogging? Whether the highways and all that are affecting
the species, the endangered species. Whether there is any connectivity left. There is a dam which is apparently going on on the Deflu in Kaziranga, but we are not. Kaziranga is in everybody's eyes. What about the far-flung sanctuaries of this great state? This is what? This is the forum, and this is the clientele which should know the truth, not geography and history. I hope the others will keep that in mind. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. May I now request the next speaker, Ranjan Kumar Das. He is a prominent wildlife. With due permission from the chair, I'd like to just interrupt in between. One of our paper presenters, Joint Odeka sir, DFO Nagaon Wildlife Division, has arrived. So I request her to kindly take a seat on the dais. And I would request Lupamudra Goswami to kindly felicitate sir with an Arnai. Sir will be speaking on revival of Laukhwa and Burhasupuri Wildlife Sanctuary. Okay, thank you. Thank you. Now I request the next speaker, Dr. Ranjan Kumar Das, to deliver needs from the eastern Assam, and he did his extensive bird research, especially in Dibru-Soikwa and Misimi Hills areas, including Namdamba. Yes. So now, Dr. Das. Thank you so much. I thank Nagaon Girls College principal and their team and his team to inviting me over here, and they have done a very excellent job. You know, they have managed so well. So actually, I have changed my topic. More along bodlai disu, jate lora choli khini olop interest. More technical koribo bichara nai. I don't want to go for technical terms and scientific names and all. I just want to make my presentation popular, very transparent to you all. Okay. So the topic is biodiversity and avian diversity of Northeast India and its scope for the development of ethical wildlife tourism. Right? And I will basically concentrate on birds. Though I will give you some example or the recent sighting of wild animals in Northeast India, even in Assam also. And the birds, they will be basically from our area, the Brahmaputra plain, okay? Some of them are from Arunachal Pradesh also, those are found. We cannot demarcate the birds' territory, you know, they are all over Northeast India, okay? So, তোমালোকে চৰাই চাই ভাল পোৱা? ভাল পোৱা নে? ময়ো ভাল পাইছিলোঁ। আৰু এইটো খুব বেয়া বেমাৰ, কিছুমানে কয় এইটো বাঘে যেতিয়া কামোৰে বা এইটো মহে যেতিয়া কামোৰে, যদি এবাৰ ইনফেক্টেড হৈ যায়, এৰুৱাবলৈ বৰ দিগদাৰ। আৰু মোৰো সেই অৱস্থাটো হৈছিল। আৰু এটা সময়ত এনেকুৱা হৈছিল, মই ঘৰত গালি খাইছিলোঁ, যেতিয়া ৰাতিপুৱা 4:30 উঠি ওলাই যাওঁ, চাইকেল লৈ ওলাই যাওঁ, বিনকুলাৰটো লৈ বাৰ্ড ৱাচিঙৰ কাৰণে। প্ৰথমতে হবি আছিল, হবি, ইট ৱাজ জাষ্ট এ হবি অনলি। আৰু পিছত গৈ ৰিচাৰ্চত ইনভলভ হৈ গ'লোঁ। মোৰ ওচৰতে এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে, তেতিয়া বৰ ধুনীয়া আছিল, সেইখন হ'ল ডিব্ৰু-চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক। তাতে মই গ্ৰাছলেণ্ড বাৰ্ডছৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ আৰম্ভ কৰিলোঁ। যদিও মই জিঅ'গ্ৰাফী হয়, কিন্তু মোৰ বায়'জিঅ'গ্ৰাফী আছিলে। জিঅ'গ্ৰাফী ইজ এ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং ছাবজেক্ট, ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী, এণ্ড বায়'জিঅ'গ্ৰাফী ৱাজ মাই স্পেচিয়েল পেপাৰ ইন মাষ্টাৰ্ছ, অ'কে। চ' মই দেখোঁ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত দামী দামী মোবাইল লয়, 40,000 50,000 টকালৈকে। মই ল'বলৈ মানা কৰা নাই, কাম চলাবৰ কাৰণেতো ল'ব পাৰি, কিন্তু 40,000 50,000 টকা যদি এতিয়া বিনকুলাৰ লয়, গোটেই লাইফ চেঞ্জ হৈ যাব, জীৱনটো সলনি হৈ যাব। যেতিয়া বিনকুলাৰে এটা চৰাই যেতিয়া চোৱা যায়, তাৰ যিটো বিউটি, ইভেন ঘৰত থকা চৰাইটোৱে, ঘৰৰ কাষে পাশে থকা, এতিয়া মই ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে চৰাই মাতবিলাক যেতিয়া শুনো, মোৰ মানে এটা এটাকৈ মনলৈ ছবিবোৰ আহি থাকে। ডাস্কি ৱাবলাৰে মাতি আছিলে,
কিংফিচাৰবিলাকো মই য'ত আছোঁ ৰিজৰ্টত সেইখন তাতো দেখিছোঁ গোটেইবোৰ কিংফিচাৰ ৰাতিপুৱা শুই উঠি লোকেল কিংফিচাৰকেইটা তো খুব ভাল লাগে যেতিয়া বিনকুলেৰে চোৱা যায় মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত চাবলৈ মন নাযাব ইমান ধুনীয়া তো মই দুটা কথা মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ প্ৰথম মই খুব ছবি আঁকিছিলোঁ আই ইউজ টু ড্ৰ আই ইউজ টু পেইণ্ট মই সৰুতে ভাল ছবি আঁকিছিলোঁ তো মই চৰাইবিলাক আঁকিবলৈ যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়া ইজ ভেৰি টাইম কনজিউমিং আৰু লগতে মোক দেউতাই এটা সৰু ক্লাছ 4ত থাকোঁতে সৰু কেমেৰা এটা কিনি দিছিলে প্লাষ্টিক কেমেৰা তেতিয়াৰ দাম আছিলে 35 টকা সেইটো বহুত দিনৰ আগৰ কথা দাৰ্জিলিঙত ফুৰিবলৈ যাওঁতে কেমেৰা এটা কিনি দিছিলে তো মই ফটোগ্ৰাফী কৰোঁ আঁকাতকৈ যে আৰম্ভ কৰিলোঁ ফটোগ্ৰাফী মই যেতিয়া সেইখন পৃথিৱীলৈ সোমাই গ'লোঁ তাৰপিছত সোমাই গৈ মই দেখিছোঁ যে কিছুমান চৰাইৰ ইনফেক্ট ফটোগ্ৰাফীয়ে হোৱা নাই মই যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 1999ত তেতিয়ালৈকে কিছুমান চৰাই তেতিয়ালৈকে ডিজিটেল কেমেৰা অহাই নাছিলে মই ফিল্ম কেমেৰাৰে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া এই পৃথিৱীখন ইমান ভাল লাগে বাৰ্ডছ হওক বাটাৰফ্লাইজ হওক এতিয়া মই মেমেলছ ফটোগ্ৰাফী কৰি ভাল পাওঁ মেমেলছ ৱাইল্ড মেমেলছ মানে বাঢ়ি যায় এইখন পৃথিৱী বিশাল তাৰমানে যিমানে সোমাই যোৱা যায় শেষেই নহয় চ' মই বেছি টাইম নলওঁ আকৌ মোৰ টাইমটো মাত্ৰ 20 মিনিটছ আছে ইয়াৰ মাজতে মই শেষ কৰিম তো কেইখন আচলতে কিতাপো পঢ়িব লাগে আমি কিতাপ পঢ়িলেও বৰ ভাল লাগে যেতিয়া এইবোৰ ফিল্ডত সোমোৱা যায় ইণ্টাৰনেটৰ পৰা আঁতৰি কিছুমান বুকছৰ লগত ৰিলেটেড হৈ যোৱা যায় এইখন বৰ ভাল কিতাপ বাৰ্ডছ অফ আছাম পোৱা নাযায় আমেৰিকান আৰ্কাইভছত আছে লাইব্ৰেৰীত PDF ফৰ্মত ডাউন ল'ব পৰা যায় গডউইন আষ্টিনে লিখিছিলে আৰু এই গডউইন আষ্টিনে আমাৰ দিহিং পাটকাইত পোৱা যায় বেছিকৈ ব্ৰাউন হৰ্ণবিল যিটো অষ্টিন হৰ্ণবিল বুলি কয় তেওঁ ডিছকভাৰ কৰি তেওঁ ৰেকৰ্ড কৰিছিলে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম 18 চামথিং ৰাইট আজিও ৰেকৰ্ড হৈ আছে কিন্তু এতিয়াও বহুত বাৰ্ড নট নিউ টু চায়েন্স নিউ টু এৰিয়া ইগল নেষ্টত বুগুল লিঅ'চিকলা নিউ টু চায়েন্স এণ্ড ইগল নেষ্ট ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী এইটো বাৰ্ডিং হস্পিটেল ৱৰ্ল্ডৰ বাৰ্ডিং হস্পিটেলৰ মেপত মানে একদম নম্বৰ 1 অকল সেই বুগুল লিঅ'চিকলা চাবলৈ আহে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন মানুহ চ' আমি এইখন কিতাপ আমি যদি আমাৰ পাষ্ট হিষ্ট্ৰীটো বা বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ কথা জানিব বিচাৰোঁ আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া বিশেষকৈ এই কিতাপবিলাক বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নেকেড নাগাজ বাই ক্ৰিষ্টোফ ভন ফিউৰাৰ ইন দ্য ফাৰ ইষ্ট অফ বাৰ্মা বাই কিংডম ৱাৰ্ড এইজন খুব সাংঘাতিক কিংডম ৱাৰ্ডে আমাৰ ইয়াত পোৱা ৱাৰ্ড ষ্ট্ৰগনটো ডিছকভাৰ কৰিছিলে আমাৰ ইয়াতে ক'ত কৰিছিলে মিছিমি হিলত তেওঁ বটানিষ্ট আছিলে চ' বটানিষ্ট এজনে নিউ টু চায়েন্স বাৰ্ড ডিছকভাৰ কৰিছিলে আৰু সেইটো খুব ধুনীয়া চৰাই ৱাৰ্ড ষ্ট্ৰগনটো বিৰাট ধুনীয়া মোৰ এটা বৰ ফেভৰেট মই ফটো আছে মই দেখাম আৰু ইয়াত বেছিকেলি চব মোৰ ফটোৱে দেখাম 2-এখন বাহিৰৰ পৰা লৈছোঁ ইণ্টাৰনেটৰ পৰা এই কিতাপবিলাক খুব ভাল দিহিং পাটকাইৰ বিষয়ে আমি জানো দিহিং পাটকাই যদি আমি আগৰ কথা জানিব বিচাৰোঁ এই কিতাপখন খুব ভাল গোটেই দিহিং ৰিভাৰখনৰ ষ্ট্ৰীমটো তেওঁ ইমান ধুনীয়া বৰ্ণনা কৰিছে ইমান ভাল লাগে তেতিয়া যে কেনেকুৱা আছিলে আমিতো একোৱেই দেখা নাই এতিয়া আগতে যিটো অৱস্থা আছিলে কিংডম ৱাৰ্ডে আৰু এখন কিতাপ লিখিছিলে আছাম আৰ্থকুৱেক অফ 1950 তেতিয়া তেওঁ আছিলে ৱালঙত 1950 যেতিয়া আৰ্থকুৱেক হৈছিলে নিজৰ মিছেছক লগত লৈ ৱালঙত আছিলে আৰু তাতে আৰ্থকুৱেকটো আৰম্ভ হ'ল তেওঁ কৈছে লিখি বৰ্ণনা কৰিছে মানে গোটেই পাহাৰবোৰ মানে অৰুণাচলৰ পাহাৰবোৰ খহি তেওঁলোক ব্লক হৈ গৈছিলে তাত তাৰপিছত চাইনিজ টেৰিটৰী চাইনিজ বাউণ্ডেৰী সোমাই তেওঁ আকৌ ঘূৰি আহিব লগা হৈছিলে এইফালেদি আহিবই নোৱাৰিলে গতিকে এই কিতাপবিলাক পঢ়িলে আমি তেতিয়াৰ জিঅ'গ্ৰাফী তেতিয়াৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটিবিলাক গম পাওঁ টাইগাৰ ট্ৰেইলছ ইন আছাম ছাৰৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ মই ৰঞ্জিত সিং ছাৰৰ লগত ছাৰেও পঢ়িছে কিতাপখন এখন বৰ ধুনীয়া কিতাপ চৰি ইপিজি কিতাপখন খুব ভাল চব পোৱা যায় কিতাপ অনলাইনত চব পোৱা যায় এইবোৰ পঢ়িব লাগে পঢ়িলে সোমাই যোৱা যায় ভিতৰলৈ ৱাইল্ড লাইফ অফ ইণ্ডিয়া তেওঁ কৈছিলে ইট ইজ মাছ মোৰ এক্সাইটিং এণ্ড ডিফিকাল্ট টু শ্বুট উইথ এ কেমেৰা দেন এ গান চ' বায়'ডাইভাৰ্চিটি চবে জানে অলৰেডি ডিছকাছ হৈছে কালিও খুব সুন্দৰকৈ কৈছে বায়'ডাইভাৰ্চিটি হোৱাট ইজ বায়'ডাইভাৰ্চিটি এইবিলাক ডেফিনেশ্যন কিতাপতো আছে চাই ল'বা তোমালোকে বায়'ডাইভাৰ্চিটি কিয় ডিপেণ্ড কৰে জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি স্পেচিছ ডাইভাৰ্চিটি ইক'লজিকেল এণ্ড হেবিটেট ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড লেণ্ডস্কেপ ডাইভাৰ্চিটি আমাৰ ইয়াৰ লেণ্ডস্কেপ ইমান ডাইভাৰ্চিটি আছে গতিকে আমি যিকোনো ধৰণৰ ইক'চিষ্টেম মাইক্ৰ' ইক'চিষ্টেমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাইক্ৰ' বা আমি লাৰ্জ ইক'চিষ্টেমলৈ বৰ ধুনীয়াকৈ পাওঁ
এইবিলাক ডেফিনেশ্যন বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ ওপৰত use of biodiversity. What is the use of biodiversity? So, source of food, আমি biodiversity পাওঁ আমাৰ যিমানবিলাক food আছে, in fact North East India ethnic আমাৰ যিটো food. Okay? Bird tourism is a conservation tool. এই ফটোখন দেখিছে এখন ডিব্ৰু ছৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ হয়। এওঁ হ'ল পামেলা চি ৰাসমোসেন, মিচিগান ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি জুলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰফেচৰ। তেওঁ আহিছিলে ডিব্ৰু ছৈখোৱাত মাত্ৰ 3টা গ্ৰাছলেণ্ড বাৰ্ড চাবৰ কাৰণে। তেওঁ দেখা নাছিলে। ইট ৱাজ এ লাইফাৰ ফৰ হাৰ। লাইফাৰ মানে কি কওঁ আমি বাৰ্ড ৱাচিং কিছুমান টাৰ্ম আছে। লাইফাৰ মানে প্ৰথম দেখা আৰু এটা যদি লাইফাৰ পাই গ'লোঁ আৰু হৈ গ'ল, দিনটোলৈ এসপ্তাহলৈ ফূৰ্তি লাগি থাকে। তো কৈছে গোটেই ৱৰ্ল্ডত বাৰ্ড টুৰিজিমটো এটা ডাঙৰ এটা টুৰিজিম গঢ়ি উঠিছে, য'ত ধৰা তোমালোকে $40 to $50 billion এভৰি ইয়েৰ অনলি ইন US। তাত যদি আমি ইনভেষ্ট হয়, তাত যদি আমি বাইনকুলাৰ ট্ৰেভেল হোটেলছ গাইড এণ্ড আদাৰ গাইড বুকছ এনে গোটেইবিলাক যদি ধৰি লওঁ, এইটো এটা বুমিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী। আৰু ইনফেক্ট ইণ্ডিয়াত বিৰাট ডেভেলপ হৈছে লাহে লাহে। নট অনলি ইণ্ডিয়া বাদেই দিয়া, আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া, আছাম, মোৰ কেইবাজনো ষ্টুডেণ্ট এতিয়া প্ৰমিনেণ্ট বাৰ্ড গাইড। আৰু তেওঁলোকৰ ছিজন আহি গ'ল। অক্টোবৰৰ পিছতেই, অক্টোবৰ লাষ্টৰ পৰা একদম এপ্ৰিললৈকে তেওঁলোকৰ কোনো সময় নাথাকে, বুক হৈ থাকে। ইভেন 25-26লৈকে বুক হৈ থাকে। তো ইমান ধুনীয়া, মানে কৈছোঁ যে তোমালোকে প্ৰথমতে খুব চাকৰি বিচাৰি আছিলে, দুলীয়াজানত অইলত চাকৰি পায় নেকি? মই ক'লোঁ তোমালোকে এটা ভাল স্কিল শিকি লৈছা, সেইটো ইউটিলাইজ কৰাচোন, চাকৰি পালে গুচি যাবা। তাৰপিছত তেওঁলোকে সোমাই গ'ল, এতিয়া ওলাব নোৱাৰা হ'ল, ইমানেই বিজি হৈ গ'ল। So bird tourism the philosophy of bird tourism is that the bird focused nature tourism should be developed in such a way that it does not adversely affect the birds and their habitats, but rather contributes to the biodiversity conservation, delivers benefit to the host communities and in fact the local people, and provide rewarding and enriching experience to the visitors. Okay? So this is bird tourism, the philosophy of bird tourism. So North East India তোমালোকে জানা, মই নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কাভাৰ আছামক হাইলাইট কৰি নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াও লৈ লৈছোঁ। অৰুণাচলৰ এটা এৰিয়া দেখাইছিলোঁ, কিমান 83,784 square kilometer. Forest cover is highest in North East India, 82% forest cover. But now some degradation is going on. Yesterday also I talked with Ranjit Singh Saha, that in the upper reaches, upper high altitude, especially in the Anjao district, this cardamom festival, the ডাঙৰ ইলাচিটোৰ খেতি কৰিছে খুব, কৰি গোটেই ফৰেষ্ট কাভাৰবিলাক ধ্বংস কৰিছে, গতিকে কোনো কণ্ট্ৰল নাই। লাহে লাহে অৰুণাচলত যদি তেনেকৈ হৈ যায়, প্লাছ ডেম, আমি জানো ৰিভাৰ ডেম, কেইবাটাও মেগা প্ৰজেক্ট আছে, তাত এটাতো কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে, আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যন চাম ৰোড এণ্ড হাইৱে, লেণ্ডশ্লাইড প্ৰব্লেম। মই কেইবাবাৰো লেণ্ডশ্লাইডৰ পৰা বাচিছোঁ অৰুণাচলত গাড়ী লৈ যাওঁতে। চ' এইটো হ'ল অৰুণাচলৰ এটা স্মল পাৰ্ট, নামদফা। সেইদিনা ৰঞ্জিত সিং ছাৰৰ লগতো কথা পাতিছোঁ, ছাৰে একো বাকী নাই ইয়াত, ইষ্ট এণ্ড এভৰি নুক এণ্ড কৰ্নাৰ ছাৰে ঘূৰিছে। তো নামদফাখন হ'ল ওৱান অফ দ্য ফাইনেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন ইণ্ডিয়া, আৰু ইমান ধুনীয়া। আৰু মই কি কৰিছিলোঁ, মই জিঅ'গ্ৰাফী যিটো আমাৰ ফিল্ড প্ৰজেক্ট থাকে, মই সদায় নামদফালৈ লৈ গৈছিলোঁ, আৰু তাৰ পৰাই সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ওলাইছিল। আৰু মই কৈছোঁ যে মই কোনো দিল্লী বম্বে এইবিলাকত মই এক্সকাৰ্ছন নিবলৈ নাই, মই জংঘলত লৈ যাম। আৰু খুব এনজয় কৰিছিলে সিহঁতে, খুব এনজয় কৰিছিলে। আৰু 7 দিন 8 দিন মিনিমাম থাকিমেই, য'ত মোবাইল নেটৱৰ্ক নাই। সিহঁতক কৈ দিওঁ যে মোবাইল নেটৱৰ্ক নাথাকে, কিন্তু তো খুব এনজয় কৰিছিলে। আৰু তাৰ পৰাই সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ওলাইছে, বহুতে গুচি গ'ল ৱাইল্ড লাইফ ফিল্ডত। তো মই তাৰ এটা জাষ্ট ডেছক্ৰিপশ্যন দিছোঁ, মই বেছি টাইম নলওঁ। আৰু নামদফাৰ কাষতে আছে হুকং ভেলী টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ। Hupang Valley Tiger Reserve, one of the largest tiger reserve in the world. Namdapha is 1985 square kilometer, just over here. And Hupang Valley Tiger Reserve is 20,000 square kilometer. আৰু এখন মই থেচিছ পঢ়ি আছোঁ, হুকং ভেলী টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ ওপৰতে থেচিছখন পঢ়ি আছোঁ, লেডি এগৰাকীয়ে কৰিছিলে, সাংঘাতিক। তাত কৈছে, মই কালি কথা পাতিছিলোঁ যে আমাৰ ইয়াত আমি ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ পাওঁ, হুকং ভেলীত কিন্তু 2টা পায়, ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ আৰু এটা চাইনিজ subspecies. সেইটো most probably কেতিয়াবা কষ্ট, কাৰণ তেওঁ লিখিছে the pressure is very high in the mining is going on, deforestation is going on in the Hupang Valley Tiger Reserve, and
tigers are sometimes moving towards the Patkai Hills. Patkai Hills মানে এইফালে সোমাই যদি যায় নামদফা গতিকে কেতিয়াবা আমি হয়তো পাই যাব পাৰোঁ কেমেৰা টেপিঙত বা যিটো আমি চাইনিজ এটা ছাব স্পেচিছৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে এইটো বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং এইটো পাইছিলোঁ তেনেকৈ মই কেইটামান মেমেলছ দেখুৱাই লওঁ যিবোৰ পাইছিলোঁ আৰু আৰণ্যকৰ লগত মই এইবিলাক সহযোগ হৈ গৈছিলোঁ উদয়ন বৰঠাকুৰ আছিলে আমাৰ দিলীপ চেত্ৰী আছিলে এইটো এটাও ষ্টাডি চলি আছে উদয়ন বৰঠাকুৰে কোৱা মতে জেনেটিকেল কাউণ্টাৰ কিছুমানে এইটো মানি নলয় কিন্তু এইটো হোৱাইট চিক মেকেক নিউ টু ইণ্ডিয়া যদি জেনেটিকেলি প্ৰুফ হয় জেনেটিকেলি যদি প্ৰুফ হয় ইট ইজ নিউ টু ইণ্ডিয়া আৰু যে মোক কৈছে যে কিছুমান নিউ বাৰ্ডছ ডিছকভাৰ নট নিউ টু চায়েন্স নিউ টু আৱাৰ এৰিয়া ডেট মিনছ চাইণ্টিফিকলি নহয় মানে চায়েন্স নিউ টু চায়েন্স নহয় তাৰমানে আৰু এইটো চাইনাত ডিছকভাৰ হৈছিলে যে নিউ টু চায়েন্স আমি পোৱাৰ এবছৰ আগত জাষ্ট এইটো গোডক ৰিজনত ইয়াত এজ এ নিউ টু চায়েন্স ডিছকভাৰ হৈছিলে তাত নেক্সট ইয়েৰ আমি 15 চনত পাইছিলোঁ ৱালঙত এক্সিডেণ্টেলি পাইছিলোঁ এক্সিডেণ্টেল ডিছকভাৰী বুলি ক'ব পাৰি মই এইফালে বহি আছিলোঁ উদয়ন বৰঠাকুৰ মোৰ এইফালে বহি আছিলে তাৰপিছত এনেকৈ দেখিলোঁ বান্দৰ মই আচলতে বিচাৰি আছিলোঁ অৰুণাচল মেকেক মোৰ ফটোগ্ৰাফী হোৱা নাছিলে লগে লগে মই মাৰিলোঁ তাৰপিছত জাম্প কৰি গুচি গ'ল কাৰণ তাত বহুত হাণ্টিং হয় হাণ্টিং প্ৰেচাৰটো বহুত বেছি তাৰপিছত উদয়ন বৰঠাকুৰে মাৰিব লৈছে কেমেৰাটো লক আছিলে তাৰপিছত গুচি গ'ল কিন্তু এইটো তাৰপিছত আকৌ আমি কেইবাবাৰো গৈছোঁ তাত ফিল্ড ভিজিট কৰিছিলোঁ পাইছিলোঁ দিলীপ চিত্ৰী গৈছিল আমাৰ লগত প্ৰাইমেটলজিষ্ট ফেমাছ প্ৰাইমেটলজিষ্ট ফ্ৰম আৰণ্য এই কামটো কৰি খুব ভাল লাগিছিলে আমি এখন পেপাৰো লিখিছিলোঁ একেলগে এইটো গ্ৰে হেডেড ফ্লাইং স্কুৰেল ডেট টাইম ইট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফটোগ্ৰাফ ইন দ্য ৱাইল্ড ডেট টাইম এইটো ৰাতি আমি তুলিছিলোঁ বাৰ্ড ৱাচিং কৰিলে আমি ৰাতিও ঘূৰোঁ ৰাতি আউলছবিলাকৰ কাৰণে ঘূৰোঁ বা স্মল কেটছবিলাকৰ কাৰণে ঘূৰোঁ মেমেলছ খুব ভাল লাগে চাই এইটো হ'ল দ্য অনলি ফটোগ্ৰাফছ মি এণ্ড উদয়ন বৰঠাকুৰ উই টুক দ্য ফটোগ্ৰাফ দিছ ইজ আ মিছিমি জায়েণ্ট ফ্লাইং স্কুৰেল ন' ওৱান হেজ চিন দ্য লাইভ স্পেচিমেন ইন দ্য ৱাইল্ড টিল টুডে অনলি আনোৱাৰদিন চৌধুৰী ছাৰে এখন মানে পচাৰৰ লগত এখন স্কিন পাইছিলে আৰু তাতে আইডেণ্টিফাই কৰিছিলে দিছ ইজ আ মিছিমি জায়েণ্ট ফ্লাইং স্কুৰেল আৰু এইখন ফটোগ্ৰাফ আমি পাইছিলোঁ কিন্তু ইমান ধুনীয়া এই ভিডিঅ'খন ইমান ধুনীয়া তোমালোকে যদি ওলাই যোৱা কিবা ষ্টাডি কৰিবলৈ যদি যোৱা চিনচিয়াৰলি তুমি কিবা নহয় নতুন কিবা পাবাই কাৰণ আমি জানো যে এতিয়াও বহুত বস্তু ডিছকভাৰ নোহোৱাকৈ এক্সটিংক্ট হৈ গৈছে ডিউ টু দ্য হেবিটেট লছ অৰ এইটো কমন নামদফাত পায় ৰেড জায়েণ্ট ফ্লাইং স্কুৰেল এইবোৰ পাইছিলোঁ ইগল নেষ্টত পাইছিলোঁ বহুত দিনৰ পিছত ফটোগ্ৰাফিক এভিডেঞ্চ হিচাপে পাইছিলোঁ জাৰ্ডেন স্পিডভাকাৰ মোৰ লগত উদয়ন বৰঠাকুৰো আছিলে এইটোৰ লগত এইটোও পাইছিলোঁ ডাফলা হিল আগামা ইন ইগল নেষ্ট ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী মই এইখিনি ফাষ্ট হৈ যাওঁ এইটো নাগালেণ্ডত পাইছিলোঁ খুব ৰেয়াৰ এইটো খুব ৰেয়াৰ স্কুৰেল আমি তাত গৈছিলোঁ বাৰ্ড ছাৰ্ভে কৰিবৰ কাৰণে মই চব কভাৰ কৰোঁ বাৰ্ড এজ ৱেল এজ কিবা যদি পাই যাওঁ ইভেন ৰেপটাইলছ অলছ' দ্য পেৰিছ লং নোজ স্কুইৰেল এইটো আচলতে ম্যানমাৰৰ হয় নাগালেণ্ডত মাজে মাজে আহে এইটো পাইছিলোঁ নামদফাত কিলবক্স টাৰ্টল এইটোতো আমি জানোৱেই চবে দ্য অনলি এ ফাউণ্ড ইন ইণ্ডিয়া হ'ল আৰু এইটো মই ছাৰৰ কালি কথা পাতিছিলোঁ দ্য মৰ্ফ ইজ ছামথিং ডাৰ্কাৰ মৰ্ফ ৰাইট ছাৰ দেন দ্য ৰেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ছাৰলৈ এইটো বিষয়ে এইটো হ'ল নামদফাত পাইছিলোঁ দ্য অলটিটিউড ইজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং সাধাৰণতে অলপ ল' লাইন ৰিভাৰ ভেলী লগত এইটো মই একদম পাহাৰৰ ওপৰত পাইছোঁ তো কি কাৰণে পাইছোঁ মই নাজানো এবভ 600 মিটাৰ চ' যদি আছে নাজানো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ৰেঞ্জ গতিকে সেইবিলাকো ইণ্টাৰেষ্টিং এটা এনিমেল য'ত থাকে তাৰ পৰা মুভ কৰিছে নেকি ক'বলৈ কৰিছে যদি কিয় কৰিছে সেইবোৰ ভাবি খুব ভাল লাগে ডিছকাছ কৰি ভাল লাগে চ' নাও লেট আছ ৱেলকাম টু দ্য ৱৰ্ল্ড অফ বাৰ্ডছ এইখিনি মই জাষ্ট দিছোঁ কিমান নাম্বাৰ্ছ আছে টোটেল অনলি ত্ৰিপুৰা ডাটা নট এভেইলেবল ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আমি কোনো তেনেকৈ ডেটা পোৱা নাই যে কিমান টোটেল স্পেচিছ আছে কোনোবাৰ কাৰোবাৰ হাতত থাকিব পাৰে অ'কে So this is Namdapha National Landscape of Namdapha National Park. There are different types of birds, forest and woodland birds, more than 250 species, wetland birds, grassland. Yet বহুত বার ডিসকাস হৈছে যে grassland কিয় important. আমাৰ যিমানবিলাক flagship species আছে, mammals বিশেষকৈ, even the birds also, Bengal florican, right? গোটেইবিলাক গ্ৰাছলেণ্ডৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট গ্ৰাছলেণ্ড যদি গুচি যায় এইবিলাক গুচি যাব ৰাইনো গুচি যাব এলিফেণ্ট গুচি যাব টাইগাৰ গুচি যাব চবৰ ওপৰতে ইম্পেক্ট পৰিব right grassland is very important so riverine birds and including the streams অকল নদী কাষে কাষে থাকে বিৰাট ধুনীয়া ডিপাৰ্ছ বিলাক থাকে
then white-cap water rester, hill birds and birds in the urban area. Even in the birds in the peripheral and all, the rural area, it's so Delhi, more than 470 species of birds recorded Delhi and Greater Delhi, New Delhi and Greater Delhi. So, migratory bird, this is a view from Maguri Motapung Bill where the blowout happened. So, Central Asia, and we are very lucky, you know, there are two flyways, there are some international flyways, like international airlines or flyways. Ami duta international flyway, Bardor Karne, Ami yat, Amar Northeast India pot crisscross hoise. Eta hol Central Asian flyway and East Asian Australian flyway. যাৰ কাৰণে এটা অষ্ট্ৰেলিয়ান হেতু ফ্লাইওৱেৰ পৰা অহা বাৰ্ডো আমি মাগুৰীত পাইছিলোঁ ইফালেতো মেণ্ডাৰিন ডাক পাইছোঁৱেই আমি মই দেখুৱাম ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ মাইগ্ৰেশ্যন এইবিলাক জানাই তোমালোকে অল্টিমেট মাইগ্ৰেশ্যন ছিজনেল মাইগ্ৰেশ্যন পেচেজ মাইগ্ৰেশ্যন উইণ্টাৰ মাইগ্ৰেশ্যন এণ্ড ছ' অন চ' এইকেইটা মই ফ্লাইৱেকেইটা দেখাইছোঁ আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত দুটা ফ্লাইৱে আহি ইয়াত জিগ জাগ হৈছে ক্ৰছ হৈছে গতিকে এইফালৰ পৰা অহা চৰাইও পাওঁ আমি কেতিয়াবা আৰু ইফালৰ পৰা অহা চৰাইও পাওঁ চেণ্ট্ৰেল এছিয়াৰ পৰা এইটো পাইছিলোঁ তেনেকৈ চেণ্ট্ৰেল এছিয়া বা একদম আৰ্কটিক চাৰ্কেলৰ ওচৰত ই ব্ৰিডিং কৰে লেচাৰ হোৱাইট ফ্ৰণ্টেড গুজ চোৱা ব্ৰিডিং ৰেঞ্জটো চোৱা ক'ৰ পৰা ক'ত আহি গৈছিলে আচলতে এইটো গ্ৰীচৰ ফালে যায় ভুলতে আমাৰ সেই ডিব্ৰু চৈখোৱাত সোমায় কেতিয়াবা এক্সিডেণ্টেল মাইগ্ৰেশ্যন হৈ যায় দিশ হেৰুৱাই পেলাই আহি পিনে তাৰপিছত কেইবাবাৰো আহিছিলে এতিয়া নহা হ'ল এইটো কমন এইটো মাগুৰী মতাপং মই বাৰে বাৰে মই মোৰ নিজৰ লোকেল এৰিয়াত মই একদম উইদিন এ ৰেডিয়াছ অফ অনলি 90 কিলোমিটাৰ মই দেখুৱাই আছোঁ bird diversity within the radius of only 90 kilometers. I have Dihing Patkai, I have Namdapha National Park, I have Dibru Saikhowa National Park. I am in fact very lucky. And all those wildlife sanctuaries. So within a radius of 90 kilometers only. Okay. So these are the birds found in my area. And the mandarin duck came to Maguri Motapung wetland. 2 times it came. This is the new to India, the range extension. This is actually found up to the Indonesian and Malaysian island. It came to Maguri Motapung wetland, only for once. This is white-browed crake. This is very interesting. So this is all before the Bagjan blowout. Bagjan blowout or pisot moi juatue bhat dia nisna hol. Imane kom chorai ahe etia. Ar bohute koy na recovery hoise omuk hoise. This is nonsense. এতিয়াও বাগজান বিলত আমি এতিয়াও পাওঁ কনডেনচেটৰ গোন্ধ পাওঁ খুচ মাৰি দিলে মাটিৰ পৰা এনেকৈ অইলবিলাক ওলাই আহে এতিয়াও পাওঁ যিটো লেভেলত মানে ডেমেজ হৈছিলে এই চৰাইটোৰ কথা মই চাৰলত পাইছিলোঁ ৰঞ্জিত সিং চাৰলত দিছ ইজ এ ভেলভেট ফ্ৰণ্টেড নাটহাচ গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়া ইয়াৰ যিটো অৰ্বিটেল স্কিন চকুৰ কাষত যিখন অৰ্বিটেল স্কিন আছে সেইখন য়েল্ল' কিন্তু দিহিং পাটকাইত আমি পাওঁ দিহিং পাট ৰাইট ফ্ৰম Digboi to Dihing Patkai area, that Patkai range of Jigita Pao, this is all coral red. A black study one night, like Amona genetical Kamaka Udan Kambla Kuru Lage. Rest of India, everywhere you go, you will get the yellow orbital eye-ring. This is another bird. This is Chinese blue flycatcher. Actually, this is a blue-throated blue flycatcher for India, but in our region, in Dihing Patkai, you see the throat is not totally blue, but there is a slit over here. It is like that. And later on it was confirmed that this is Chinese blue flycatcher. So new to Indian territory, new birds, okay? Not new to science. So these are the birds I got from Dihing Patkai. Bugun Leochikla, new to science, Eagle Nest Wildlife Sanctuary. Nagaland Babbler. So you see, we are so rich in bird diversity. Nagaland has Nagaland babbler. Meghalaya has stony-breasted wren babbler, right? Am I right? Yeah. Chin Hill wren babbler. Mizoram has Chin Hill wren babbler, right? Now, recently, in Namdapha National Park at Vijayanagar, there is a new species discovered, and which not by me, some other birders. That is Lichu wren babbler. Lichu wren babbler. So that the work is going on to confirm that species genetical work and all, it is going on. So rich. This is my story. Etu koe moi hek korim karana time over hoi jabo. Etu asole moi edin koisilu mor jijon student one of the student tak kolu je bola Binanda let's go to Maguri grassland. Moi akol eta bird photography koribole jam. Only one bird or I'll be back because I have class. So moi golu
বিনোদক ক'লো মোক স্পটেড বুছ ৱাবলাৰটো ফটোগ্ৰাফী কৰিব লাগে ৰাতিপুৱাতে গৈছোঁ গৈ গ্ৰাছলেণ্ডত সোমালোঁ ওলোৱাৰ পিছত ফটোগ্ৰাফী কৰিলোঁ তাৰ আগত এই এনেকৈ ধৰ এই ব্লেড অফ গ্ৰাছ বা এই ঘাঁহডাল আহি গ'ল মোক বিনোদে ক'লে ছাৰ হ'লনে মই ক'লোঁ ছাৰ বিনোদ এই ঘাঁহডাল আহি গ'ল আগত মই অকণমান ফুল বডি বিচাৰিছোঁ অলপ দেৰি ৰৈ দিওঁ অলপ পিছতে ই ওলাই দিলে মই মাৰিলোঁ মাৰি পিনে খুব ভাল লাগিলে কৈছে গোটেই ফুল বডি পাই গ'লোঁ মই আহি গধূলি মই ক্ৰিছ ক্ৰেজ মেৰিজেক্সলৈ পঠাই প্ৰথমতে ক'লোঁ যে এইটো স্পটেড বুছ ৱাবলাৰ ন' প্ৰব্লেম তাৰপিছত মই চাইছোঁ যে এইটো অলপ বেলেগ লাগিছে মই ক্ৰিছ ক্ৰেজ মেৰিজেক্স ইংলেণ্ডৰ তেওঁ অথৰিটি ইণ্ডিয়ান বাৰ্ডৰ ওপৰত তেওঁলৈ পঠাই দিলোঁ তেওঁ ক'লে যে ৰঞ্জন মোৰ অলপ ডাউট লাগিছে গোটেইখিনি ফটো পঠাই দিয়া মই গোটেইখিনি পঠাই দিলোঁ দুইটা চৰাই এইটো এজ ৱেল এজ এইটো পঠাই দিলোঁ মই অলপ টাইম দিয়া কাৰণ এইটো মই বেলেগ দেখিছোঁ তো 9 দিনৰ পিছত ৰিপ্লাই দিছে তেওঁ কি কৰিলে দুজন ৱাবলাৰ স্পেচিয়েলিষ্টলৈ ফটোকেইখন পঠাই দিলে তাৰপিছত 9 দিনৰ পিছত ৰিপ্লাই দি কৈছে যে ৰঞ্জন কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছ ইজ এ নিউ স্পেচিছ ফৰ ইণ্ডিয়া ইটছ এ বৈকাল বুছ ৱাবলাৰ চ' ইমান দিন আমি বাৰ্ড ৱাচিং কৰিছোঁ তাতে সদায় গ্ৰাছলেণ্ডৰ বাৰ্ড চাই থাকোঁ কিন্তু তাতে এটা নতুন স্পেচিছ ফৰ ইণ্ডিয়া নট নিউ টু চায়েন্স সোমাই আছিল আমি গমেই নাপাওঁ ইয়াতো ওলাব তেনেকৈ ক'ৰবাত যদি গ্ৰাছলেণ্ডবিলাক গ্ৰাছলেণ্ড ইজ ভেৰি ভাইটেল চ' আমি দুইজনে আছোঁ মোৰ আগৰ বছৰ এজন জেমছ চিটন তেওঁ ৱৰ্ল্ডৰ নম্বৰ 1 প্ৰফেচনেল বাৰ্ডাৰ হয় তেওঁ পাইছিলে তেওঁ কলটো ৰেকৰ্ড কৰিছিলে চৰাইটোৰ তেওঁ কৈছিলে দিছ মাষ্ট বি নাথিং বাট দ্য বৈকাল বুছ ৱাবলাৰ তেওঁ লগৰজনে ফটোগ্ৰাফী কৰিছিলে বৰষুণ দি আছিলে ক্লিয়াৰ নহ'ল তো আমি দুইজনে মিলি এখন পেপাৰ লিখিছিলোঁ যে বৈকাল বুছ ৱাবলাৰ লোকাচলা ৰেভিডি ফ্ৰম ডিব্ৰুচৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ড বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছাম ইণ্ডিয়া এ নিউ স্পেচিছ ফৰ ইণ্ডিয়া এতিয়া মই এইখিনিতে কওঁ এইবিলাক যে কি কাৰণে দৰকাৰ এই যে আমি যে কৈছোঁ ডিগ্ৰেডেশ্যন যে হৈ আছে গ্ৰাছলেণ্ডবিলাক যে ডিগ্ৰেডেড হৈ আছে হেবিটেটবিলাক যে লছ হৈ আছে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰত যে ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ এণ্ড এনক্ৰ'চমেণ্ট হৈ আছে সেইবোৰ যদি আমি চেক কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া এইবোৰ থাকি যাব নহ'লে লাহে লাহে গৈ থাকিব এইটো চাইনিজ প'ন হেৰন আমি যে কওঁ কণা মুচুৰি দিছ ইজ এ চাইনিজ প'ন হেৰন আমাৰ এৰিয়া আপাৰ আছাম খুব ৰিচ কিন্তু বাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা মই ইয়াতো ৰিচ দেওবালী জ্বলা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি শুনিছোঁ মই গ্ৰাছলেণ্ড নহয় জানো অ'কে দিছ ইজ মালায়ান আৰ্ট হেৰন ব্লেক ব্ৰেষ্টেড পেৰ'ট ইণ্টাৰেষ্টিং বাৰ্ড ইয়াৰ মোৰ থেচিছৰ মনিটৰ স্পেচিছ আছিলে 3টা ব্লেক ব্ৰেষ্টেড পেৰ'ট মাৰ্চ বেবলাৰ এণ্ড জাৰ্ডেন্স বেবলাৰ এইকেইটা কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট মই কৈছোঁ The recent distribution, black dot gita, and the past distribution, kiman komi gol. Grassland black naikya hoy goise tamane. This is a purely grassland bird. Without grassland keteo survive nokore. Microhabitat to tenakwa. Gotike ekhon moi paper likhisilu keneke rainfall impact kore. Grassland thakile nohobo, moisture thakibo lagibo, ground moisture, soil moisture to tenakwa hobo lagibo. Insectivorous bird hoy. Nol ar hagori bhitor thom humai thoka puk bilak khai. সেইবিলাক মই চব মনিটৰ কৰিব লগা হৈছিলে যে থেচিছৰ এইবোৰ ফটোগ্ৰাফিক ৰেকৰ্ড এইবিলাক দৰকাৰ নাই মই এখন ফাৰ্ষ্ট কিতাপ লিখিছিলোঁ সেইকাৰণে ডিব্ৰুচৈখোৱা মই যেতিয়া গ্ৰাছলেণ্ড বাৰ্ডছ ওপৰত মই যেতিয়া ৰিচাৰ্চ কৰি আছিলোঁ ফিল্ড ষ্টাডি কৰি আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ মনলৈ ইমান ভাল লাগিলে যে এখন অসমীয়া কিতাপেই লিখি পেলালোঁ আৰু তাতে ব্লেক ব্ৰেষ্টেড পেৰ'টৰ ফটোখন মই দিছিলোঁ আৰু এই কিতাপখন শেষ হৈ গ'ল বহুত ভাল পালে পঢ়ি মই ইয়াত এই ঘটনাবিলাক আছে মোৰ কি হৈছিলে ফিল্ড ট্ৰিপত ৰিচাৰ্চত The Mars Bevelar more another more same habitat, same kind of status. Okay? And Walong area moi somoy to শেষ কৰো 5টা চৰাই দেখাই দি শেষ কৰি দিও ওকে মই ওয়ালঙৰ কথাটো সাৰলত কথা পাতিছিলো ৰঞ্জিত সিং সাৰৰ লগত তে তাত 5টা বাৰ্ড আছে যেটো ইণ্ডিয়াৰ কতো পোৱা নাযায় ইট ইজ ফাউণ্ড অনলি ইন ওয়ালং এৰিয়া এটা 6টা হল আৰু এটা ওলালে তাত কোকলাছ ফেজেন্টৰ আৰু এটা চাইনিজ স্পেচিছ ওলালে Okay, এইটো হ'ল এটা Godlewski bunting, then Derby parakeet, then black browed tit, then black-headed greenfinch, Yunnan nuthatch. So Yunnan province, China south westৰ ফালে থকা বাৰ্ডবিলাক আমাৰ ওয়ালঙত সোমাই আহে এইটো মই তোলা নহয় ৰফিকুলে তুলিছিলে Tristram bunting and so on. This is Chinese thrush recorded in Namdapha National Park. And this is the ward trogon. Wardor maje kochile ward trogon. Dunia sorai. Aru to hol amar yat poa Ohomot pai. Interestingly ya Ohomia nam asile. Ase Ohomia nam bor dhunia.
মোক কৈছিলে এজন ফৰেষ্ট গাৰ্ডে কৈছিলে ছাৰ আপুনি যে হাবিত ঘূৰি ফুৰে কাঠনি বোৱাৰী দেখিছেনে নাই কাঠনি বোৱাৰী মই মোৰ মনত আহিয়ে গ'ল লগে এইটো অন্যায় কৰিব নোৱাৰে ৰেডেড ট্ৰগন হ'ব কেলে একদম পাটৰ ছেট পিন্ধি থকা নিচিনা লাগিছে চ' আৰু বাৰ্ডৰ ৱৰ্ল্ডত মতা চৰাইবোৰ বৰ ধুনীয়া মাইকী চৰাইবোৰ অকণমান ডাল হয় মতাবোৰ বৰ ধুনীয়া হয় কাৰণ ফিমেলটোক এট্ৰেক্ট কৰিব লাগে ৰাইট চ' এই চৰাইটোৰে মই শেষ কৰিছোঁ কি কিমান ধুনীয়া চৰাই পৃথিৱীখন ধন্যবাদ কাৰোবাৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে সুধিব পাৰে চবৰে ফটোবিলাক চাই ভাল লাগিছেনে চৰাই চাই কোনে কোনে ভাল পোৱা হাত দাঙাচোন এতিয়া কোৱা কিমানে চৰাই চোৱা নিজৰ ঘৰত এটা কথা আই ৱান্ট টু ৰিকুৱেষ্ট ইউ অল ষ্টুডেণ্টছ জাষ্ট ফৰ্ম এ গ্ৰুপ অফ ইউৰ ষ্টুডেণ্টছ হু উইল জাষ্ট নোট ডাউন দ্য বাৰ্ডছ অফ ইউৰ কলেজ কেম্পাছ ফ্ৰম টুডে অনৱাৰ্ডছ আজিৰ পৰা তোমালোকৰ কলেজৰ কেম্পাছত কি কি চৰাই আহে ভেৰি গুড ছাজেশ্যন জাষ্ট ৰেকৰ্ড কৰা আৰম্ভ কৰা এবছৰ বা ছমাহ পিছত গম পাবা আমি ভাবাই নাছিলোঁ আমাৰ কেম্পাছত ইমান চৰাই আহে বুলি পেলাই এবছৰ পিছত আই উইল কাম বেক টু ইয়'ৰ কলেজ এগেইন ৰঞ্জন ছাৰ অলছ' কাম বেক টু ইয়'ৰ কলেজ এগেইন তাৰপিছত সেই লিষ্টখন কিন্তু চাব গতিকে এইটো কথা প্ৰমিছ কৰিব পাৰিবানে তোমালোকে কেন ইউ প্ৰমিছ দিছ that we will come back again after 1 year and we'll see your bird list of your college campus. Okay? মই আমাৰ কলেজৰ এৰিয়াটো খুব কম একদম কম 5 বিঘা মাটি 5 বিঘা 3 লোচা নে কিমান কম মই তাত বাৰ্ড কাউণ্ট কৰিছিলোঁ মানে গোটেই ছিজন উইণ্টাৰ এণ্ড ছামাৰ 5 বিঘা মাটিৰ ভিতৰত মই 32 স্পেচিছ পাইছিলোঁ 32 স্পেচিছ কিমান ৰিচ আমাৰ এৰিয়াবিলাক যোৱাকালি পৰিমল ভট্টাচাৰ্য ইয়াতে আছিলে আমাৰ যিজন ছাৰে ইনগুৰেট কৰিছিলে ছাৰৰ আমি ষ্টুডেণ্ট মই বিভৱ আমি ডাইৰেক্ট ষ্টুডেণ্ট আমি যেতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছিলোঁ এই কামটো আমি কৰিছিলোঁ তেতিয়ালৈকে ইউনিভাৰ্চিটিত কোনো কণেল ছাৰ আমি এটা কাম কৰোঁ ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছত কিমান চৰাই আছে আমি চাব আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমি চৰাই চাব নাজানিছিলোঁৱে কিন্তু আমি ইমান চৰাই লিষ্ট এক বছৰ পিছত পালোঁ ইভেন ডাঙৰ ডাঙৰ বাৰুৱাত ছাৰ আহি পেলাই কৈছে সেই সময়ত আমাৰ বাৰুৱাত ছাৰ আমাৰ দিনত আমি প্ৰশান্ত শইকীয়া মনদীপ ৰাজ এনেকুৱা ধৰণৰ বাৰুৱাত ছাৰ কিছুমান আছিলে আমিও জানা নাছিলোঁ আমাৰ কেম্পাছত ইমান চৰাই আছে গতিকে আই এম 100% চিয়'ৰ যে এক বছৰ পিছত তোমালোকৰ কেম্পাছত যেতিয়া তোমালোকে গম পাবা যে তোমালোকৰ ইমান চৰাই লিষ্টখন হাতত পাবা তেতিয়ালৈকে তোমালোকে নিজেই আচৰিত হ'বা যে আমাৰ কেম্পাছত ইমান চৰাই আছে আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে চৰাই চাবৰ কাৰণে চৰাইৰ এক্সপাৰ্ট হ'ব নালাগে আৰু কোনো শিকাবও নোৱাৰে ইয়াত কোনো মেথডলজি নাই নিজৰ ঘৰত তোমাৰ বাৰাণ্ডাৰ পৰা বহিয়ে তুমি চৰাই চোৱা আৰম্ভ কৰিব পাৰা আৰু এজন চৰাই চোৱা মানুহ মনে মনেই তাত বহি আছে নীলোৎপল এইবিলাক হ'ল আজিৰ দিনত আমাৰ দিনত সিমান চৰাই চোৱা মানুহ নাছিলে মই কেইটামান বাৰুৱাত ছাৰৰ নাম কওঁ ৰফিকুল বিনন্দ আবিদুৰ এইকেইজনক বুক কৰিব লাগিলে 5 বছৰ মিনিমাম আগতে বুক কৰিব লাগিব সিহঁতৰ লগত যদি বাৰ্ড ৱাচিং কৰিব যাব লাগে গোটেইকেইজন অসমীয়ালৈ ৰকিবুলক পাব লাগেতো ৰফিকুলক পাব কাজিৰঙাৰ ল'ৰা একদম সৰুৰ পৰা পাইছোঁ আজি হি ইজ so much he is one of the most famous bird watcher of our country bird guide yes. bird guide ৰফিকুলক পাব লাগিলে 5 বছৰ আগতে বুক কৰিব লাগিব নীলোৎপল হয় মই নাপালোঁ মই বুক গতিকে আৰু we are fortunate that such bird guides are here in Assam আৰু অসমত এতিয়া bird guide is a very good profession I'm just coming to that thing গতিকে তোমালোকে চৰাই চাইও তোমালোকে এটা প্ৰফেশ্যন চুজ কৰি ল'ব পাৰা very nice profession just people will come and contact you directly on your phone that I am coming in so and so date for 15 days I want to see these 15 birds in your area and you will earn a lot of money I am telling you সিহঁতে চৰাইকেইটা চাব আৰু তোমালোকৰ পইচাখিনি দি গুচি যাব জাষ্ট চৰাইকেইটা দেখুওৱাৰ কাৰণে গতিকে এইবিলাক হ'ল এতিয়া নতুন যুগত নতুন নতুন প্ৰফেশ্যন আৰু আজিকালি বাৰ্ড ৱাচিং শিকিব বহুত সহজ হৈছে তোমাৰ মোবাইল ফোনত ইউ কেন ষ্টাৰ্ট উইথ আইডেণ্টিফাইং বাৰ্ড ফ্ৰম ইউৰ মোবাইল ইটছেল্ফ আগতে এইবিলাক সুবিধা নাছিলে গতিকে এতিয়া মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আস্ক কুৱেশ্যন এগেইন ফ্ৰম দ্য ষ্টুডেণ্ট স্পেচিয়েলি ফাৰ্ষ্ট কিবা কুৱেশ্যন আছে নেকি সুধিলে খুব ভাল পাম
Good morning, sir. Good morning. Sir, মোৰ কোৱেশ্যন আছিলে এই মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ যে হয় মানে কি ৰোল প্লে কৰে মানে নৰ্থ ইষ্ট লেণ্ডস্কেপৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ কাৰণে? Yes, very interesting question. Migratory birds বিলাকে কি ৰোল প্লে কৰে নৰ্থ ইষ্ট এৰিয়াৰ লেণ্ডস্কেপৰ কাৰণে? আৰু কিবা আছে? না। ৰাইট। চ' এটা মই কওঁ যে এইটো এতিয়াৰ প্ৰচেছ নহয়, এইটো ৰাইট ফ্ৰম দ্য লাষ্ট আইচ এজ, আফটাৰ দ্য ফৰ্মেশ্যন, বিফ'ৰ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ হিমালয়া অলছ', ৰাইট? তোমালোকে জানা বাৰ-হেডেড গিজ, জানা যে যিটো ধৃতৰাজ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্লাইটবিলাক 35,000 ফিটৰ অল্টিটিউডত যায়, বাৰ-হেডেড গিজে আহে 30,000 ফিটৰ অল্টিটিউডত। আৰু তাৰ যিটো ইভলিউশ্যন, হিমালয়া ৰাইজ হোৱাৰ লগে লগে তাৰ বডি ইভলিউশ্যন হৈছিলে, কম অক্সিজেনত সিহঁতে ফ্লাই কৰিব পাৰে। তেনেকৈ তেতিয়াৰ পৰা কিমান দিনৰ পৰা বাৰ্ডছবিলাক আমাৰ এইফালে আহি আছে। আমাৰ ইয়াত কি হয়, উইণ্টাৰত যেতিয়া তাত ফুড শ্বৰ্টেজ হয়, বিশেষকৈ স্ন' কাভাৰ্ড হৈ যায়, ৰাইট? ফুডৰ কাৰণে বেছিকেলি আহে। কিছুমানে কয় যে ইয়াত আহি কণী পাৰিবলৈ আহে, পোৱালি দিবলৈ আহে, নহয় এইটো। মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছবিলাকে উইণ্টাৰ ছিজনত ইয়ালৈ আহে, মানে ইয়াত থাকিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা হয়। ৱেটলেণ্ডবিলাক ধুনীয়াকৈ ওলাই পৰে, ৱাটাৰ টাৰ্বিডিটি কমি যায়, ধুনীয়া হয়। ইভেন অস্প্ৰেও, মই যিটো চৰাই দেখাই আছোঁ সেইটোও মাইগ্ৰেটৰী হয়। অস্প্ৰে নৱেম্বৰত আহি যাব নামদাফাত, তাত মই প্ৰতি বছৰে এইটোক চাবলৈ যাওঁ, দুটা আহে, একেকেইটাই আহি থাকে। চ' ইহঁতে কি কৰে, এটা হ'ল ইয়াৰ হেবিটেটটো ভাল পায়, এক নম্বৰ কথা। আৰু যিটো পবিতৰাত দেখিছোঁ থাউজেণ্ডছ অফ ডাকছ এণ্ড গিজ আহে। এটা কোৱা হয় যে সিহঁতে ৱাটাৰ নিউট্ৰিয়েণ্টটো বঢ়াই দিয়ে, ৱাটাৰ কোৱালিটিটো ফৰ ফিছ, কাৰণ ড্ৰপিংছবিলাকে বহু পৰিমাণে সহায় কৰে। গতিকে আমাৰ যিটো একুৱেটিক ইক'ছিষ্টেমটো তেওঁলোকে এটা সুন্দৰকৈ ৰিচাইকেল কৰি থাকে, তাৰমানে যাৰ কাৰণে আমাৰ ফিছ প্ৰডাকশ্যনৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পৰে, ৰাইট? আৰু তাৰ লগতে আৰু বহুত ফেক্টৰ্ছ থাকিব পাৰে, বহুতখিনি তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। আমিতো এতিয়ালৈকে ষ্টাডিয়ে কৰা নাই আৰুনো কি কি সহায় কৰে আমাক। আমি কি কৰিছোঁ, আমি নজনাকৈ আমাৰ ওচৰ পাজৰৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে মাৰে। মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ, মতাপুং মাগুৰী বিল, য'ত বাগজান ব্ল'ত হৈছিলে। মই যেতিয়া তাত প্ৰথমতে গৈছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট, তো মই কিতাপখন লৈ গৈছিলোঁ আৰু বাইন'কুলাৰ, মই কৈছিলোঁ মোবাইলৰ ঠাইত যদি আমি এটা ভাল বাইন'কুলাৰ কিনো খুব ভাল লাগিব। তো কিতাপখন লৈ গৈছিলোঁ, তাত কি হ'ল, মই তাত গৈ পিনে মই প্ৰথম গৈ দেখিছোঁ ইমান চৰাই আহে। তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ, ইনস্কিপৰ কিতাপখন উলিয়াই পিনে মই সুধিছিলোঁ ৱেটলেণ্ড বাৰ্ডকেইটা, এই কাষতে মানুহজন এনেকৈ ৰৈ আছিলে, গাঁৱৰ মানুহ। মই সুধিছিলোঁ এইটো চৰাই আপুনি দেখিছেনে? খুব ভালকৈ চাইছে, কিতাপখন একদম তেওঁ বিৰাট ইণ্টাৰেষ্ট পালে, চাইছে, অঁ এইটো দেখিছোঁ। তো আমি সদায় সুধোঁ সঁচাকৈ দেখিছেনে নাই, বডি কালাৰ এণ্ড চাইজটো মেনশ্যন কৰিবলৈ কওঁ, কিমান ডাঙৰ। তেওঁ কৈছে নহয় এইটো দেখিছোঁ, এইটো পাইছোঁ, এইটো 10 কেজিমান হ'ব, এইটো 12 কিলো, এইটো 8 কিলো, এইটো 2 কিলো। মই ক'লো আপুনি যে ওজনত কৈ আছে, নহয় এইবোৰ চব খাইছোঁ নহয় ছাৰ বোলে। চ' সেইটো ষ্টেটত আছিলে মাগুৰী মতাপুং বিল। এতিয়া তাত যদি কোনোবাই কেটেপাল লৈ যায় নহয়, মাৰি পেলাব, মাৰি নেপেলাই, চৰি, খেদি দিব। ইমানেই মানুহ, গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে মাগুৰী মতাপুং বিলক লৈ, তাৰ পৰাই চব বিনন্দ চব ওলাইছে, বিনন্দ প্ৰহ্লাদ জীৱন তাৰ পৰাই ওলাইছে। তো মই যেতিয়া গৈছিলোঁ তেতিয়া একো নাছিলে, আৰু ইমান চৰাই আহিছিলে, আৰু মাৰিছিলোঁ বহুত। আৰু কয় যে মোক বিনন্দই তেতিয়া কৈছিলে, ছাৰ এদিন মোক প্ৰথম মই বিনন্দক দেখা পাইছিলোঁ, মই যেতিয়া গাঁৱত গৈ থাকোঁ চবে চাই, কি কৰে মানুহটো, এনেকৈ কেমেৰা লৈ থাকে, বাইনকুলাৰ লৈ কি কৰি থাকে দিনটো। তেতিয়া সি এদিন মৰা হাঁহ এটা লৈ আনিলে মোৰ ওচৰলৈ, বিনন্দই। মোক ক'লে ছাৰ এইটো কি চৰাই, কি হাঁহ হয়? মই এইটো গ্ৰেডুৱেল হয়। কি হ'ল বুলি? নহয় ছাৰ বহুত পয়জনিং কৰিলে মানুহে, বহুত মৰিল। আৰু মৰি যোৱা পয়জনিং কৰাৰ পিছত কিছুমান জীয়াই বহুত বস্তাই তুলি আনে বোলে, আনি যিখিনি খালে বাকীবোৰ পেলাই দিয়ে। ইমান দুখ লগা অৱস্থা। গতিকে এতিয়া লাহে লাহে নীলোৎ পলো আছে, লাহে লাহে গোটেই এৱাৰনেছটো আহিছে, বাৰ্ড কনজাৰ্ভেশ্যনৰ এৱাৰনেছটো আহিছে। বাৰ্ডবিলাক বাচিলে মই কৈছোঁ আমাৰ হেবিটেটো বাচিব বহুত ক্ষেত্ৰত। সেইটোৱে তোমাৰ প্ৰশ্নটো আছিলে বায়'ডাইভাৰ্চিটিত আমাৰ মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডবিলাকে কেনেধৰণে সহায় কৰে। আমাৰ ইয়াত নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুত ফিচাৰী আছে, তোমালোকে দেখিছা। তাত ফিচাৰীৰ লগত সিহঁতে হাঁহো পোহে, দেখিছানে? হাঁহ পোহা ফিচাৰীৰ মালিকজনক কেতিয়াবা সুধিবাচোন যে হাঁহ কিয় পুহিছে আপুনি ফিচাৰীত। মালিকজনে উত্তৰ দিব, হাঁহকেইটা থাকিলে আমাৰ ফিচাৰীত মাছ বাঢ়ি যায়, মাছৰ খানা ওলায়। হাঁহৰ যিটো বিষ্ঠা হয়, বিষ্ঠাটো মাছৰ খাদ্য হয়, বা বিষ্ঠাটোৱে পানীত নিউট্ৰিয়েণ্টৰ সেইটো ভাল কৰি দিয়ে। গতিকে সেই কথা তুমি অকণমান বেলেগ ডাঙৰ ফৰ্মত চোৱা, আমাৰ অসমত লাখ লাখ মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ড আহে,
সেইবিলাক মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ড আহি আমাৰ ৱেটলেণ্ডবিলাকত আহি পেলাই বহে গতিকে তাৰ পৰা আমাৰ ৱেটলেণ্ডবিলাকৰ যিটো প্ৰডাক্টিভিটি অনলি বিকজ অফ মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ অহাৰ কাৰণেই ওৱান অফ দ্য ৰিজন আমাৰ ৱেটলেণ্ডবিলাকৰ প্ৰডাক্টিভিটি বাঢ়ে আমাৰ ধাননি পথাৰত প্ৰডাক্টিভিটিবিলাক বাঢ়ে সহজ ভাগত মই জাষ্ট এনেকৈ উত্তৰ দিছোঁ ঠিক আছে প্লাছ বাৰ্ড টুৰিজিম হৈছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি হেল্ল' মই আৰু এটা ছাপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ 1982ৰ পৰা 1990লৈকে মই শিৱসাগৰ কলেজত আছিলোঁ শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল শিৱসাগৰৰ যিটো জয়সাগৰ পুখুৰী মোৰ দেন 5 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়া 5 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়া তেনেকৈ বৰপুখুৰী শিৱসাগৰ বা যদি কোনোবা কৈছে শিৱসাগৰ যিটো টাউনত থাকে এইটোও তোমাৰ একেই সমান তাত হাজাৰ হাজাৰ মাইগ্ৰেটৰী বাৰ হেডেড গুজ বা এইবোৰ আহে তাৰমানে বাকীবোৰ মানুহে চাবলৈ আহে ওৱান অফ দ্য টুৰিষ্ট স্পট হাজাৰ হাজাৰ আৰু এটা কথা হৈছে কি যে বাৰ্ড মাইগ্ৰেশ্যনৰ যেনে তেওঁ কৈছে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্লাইট দে মেইনটেইন এ ভেৰি টাইম শ্বেডিউল যিটো বায়'লজিকেল ক্লক চাব লাগে মই ইউনিভাৰ্চিটিত বায়'লজিকেল এনিমেল বিহেভিয়াৰ পঢ়াইছিলোঁ এপাৰ্ট ফ্ৰম ফিচাৰী এনিমেল বিহেভিয়াৰ মই পঢ়াইছিলোঁ তাৰমানে বায়'লজিকেল প্ৰণবায়'লজি তাৰ পাছত তোমালোকে গম পাবা ষ্টুডেণ্টবিলাকে প্ৰণবায়'লজি হয়তো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পঢ়িবা দে মেইনটেইন এ ভেৰি ঠিক 8:15 জয়সাগৰ 15 তাৰিখ বাট ইফ ইট ইজ এ ক্লাউডি দে উইল নট কাম এণ্ড আফটাৰ দিছ থিং তুমি টাইম মেইনটেইন কৰিবা ইট নিড নট টেক ওৱান মই এইটোৱে চাইছিলোঁ যিটো মোৰ এনিমেল বিহেভিয়াৰ মই পঢ়াব লাগে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং আছে কাৰণ মই এইটো দেখিছোঁ যে ক্ৰন'বায়'লজিকেল যদি হৈছে বাৰ্ড ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ ছাত্ৰৰ কাৰণে ক্ৰন'বায়'লজি আৰু ক্ৰন'বায়'লজি একচুৱেলি মেডিচিন আজিকালি পঢ়িলে তোমালোকে গম পাবা যে মেডিচিন চাইন্সতে ক্ৰন'বায়'লজি পঢ়ায় ঠিক আছে থ্যাংক ইউ sir we have to move ahead sir has a question okay I won't deliver a lecture nor my homily usual very briefly thank you very much for a very very comprehensive and very interesting talk excellent I just wanted 2-3 things about the endangered birds to my mind the most endangered bird in Assam is the larger whistling teal the greater Phalvastra what is the status of that in Sibsagar and further south one 2 the white-winged woodduck and if you have or you need not mention but I would like to flag also the status of the swamp partridge which is the third but that's not that important the other two about the migratory species it was mentioned and I'm very grateful you mentioned the lesser white-fronted and you showed a mandarin drake but I'm concerned about the eastern flyway especially after the degradation of Dibru-Saikwa which was the staging ground for the further movement to Loktak what is the status of that and are the vagrants still coming there and of the vagrants things like the Baikal teal the vagrants are you anywhere getting some remnants of the Barbary falcon when they come from Nagaland and go across? What falcon? Do they have any falcon, staging areas and if so you could use them for ecotourism? And that's it. And one last thing. Please try to find out whether the Manipur quail still exists and Senapati district. Only you can find it. Okay. I don't think otherwise anybody will. Thank you so much, sir. Thank you. এক ছাৰৰ উত্তৰকেইটা দিলোঁ ছাৰে প্ৰথমতে কৈছিলে যে ফুলবাছ হুইচলিং ডাক যিটো আমাৰ লেচাৰ হুইচলিং ডাক খৰালি হাঁহ বুলি কওঁ আমি তাৰ এটা ডাঙৰ স্পেচিছ আছে চাইজটো ডাঙৰ আৰু ইয়াত ব্ৰাউন মাৰ্ক থাকে চ' ছাৰে কৈছিলে যেতিয়া ছাৰে প্ৰথম আহিছিলে বহুত দিনৰ আগতে ইয়াত শিৱসাগৰত ওচৰত ক'ৰবাত ব্ৰিডিং চাইট পাইছিলে এতিয়া পাইছে ৱেডিং ইন দ্য ৱেটলেণ্ড now the number is very small. It is hardly 30 sometimes 20 10 something like that
So second bird is what did you ask, sir? White-wood duck. Oh, whiting-wood duck. Whiting-wood duck, status of whiting-wood duck is nowadays in Dihingpatkar Wildlife Sanctuary, it is very stable, very good, because the tourism is also going on and it is well protected. Pake is, yes, Pake is nice. Nameri is nice. Pake. Yeah, Nameri is nice. And then third one is the swamp francolin. Yeah, swamp francolin. Swamp francolin, Nilupal has done some research work, and I know he must be knowing the status, but it is very good grassland species, but number is stable, I think. Nilupal, is it stable? Declining. Okay. Yes. Yeah, because I am localized, my field is localized, but due to the loss of grassland. Okay. Yeah. And sir, the next question, sir. The next question after swamp francolin. Manipur bush quail. Barbary falcon. Amur falcon. Amur falcon. Amur falcon. Amur falcon. Yeah, every year we see the Amur falcon coming not only to Nagaland, even in Najira, Sunari area also, in my area also, and I saw flocks of Amur falcon in Vijayanagar. Yeah, in the Vijayanagar also. I saw hundreds of Amur falcon there. It is near India-Myanmar border. Okay? Okay, thank you very much. We have to move. Our next speaker is students. This is last question. Thank you. How to be good in identifying warbler and why it is so hard? What? Warbler. Why it is so Warbler. Yes, sir. Oh my God. Warbler is a big challenge for us. It is sometimes difficult, even difficult if you put two different species of warbler in your hand. Then also it is very difficult. But if you are expert in the call, if you can identify the call differences, you can make out. So call play is very harmful for birds. If you play in a, you should not disturb the bird. You do the birding with the call ethically. You never do the disturbances to them. Okay, me sorry to, to me touch photos photo পোৱা যায় ই বাৰ্ডত কলো থাকে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব পাৰিবা ওকে apps থাকে পাই যাবা And sir, there is any sighting of black-breasted parrotbill between Sonitpur and Lakhimpur district? No, I have never done the field work there. Okay, sir. Thank you. Okay. Thank you very much. So we have to move. যেটো মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছৰ স্পেচিয়েশ্যনটো নন মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছতকৈ সোনকালে হয় নেকি ৰোলটো বেছি থাকে নেকি মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছৰ স্পেচিয়েশ্যনত নন মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছতকৈ Speciation to why birds have so many species. That's a speciation পঢ়িছা তোমালোকে ইমান বিভিন্ন ধৰণৰ স্পেচিয়েশ্যন বাৰ্ডত কিয় হয় There is a reason, যদি পঢ়িছা গম পাবা মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছৰ স্পেচিয়েশ্যন আৰু লোকেল বাৰ্ডৰ স্পেচিয়েশ্যনৰ কোনো ডিফাৰেন্স নাই সেম ইভলিউশন প্ৰসেস Thank you, sir. Okay, now we'll move from birds to fish. And আমি আকাশত উৰাৰ পৰা আমি পানী তলত সোমাম এতিয়া and Devajit is an expert on the fish and fish biology. Now I request Devajit to deliver his talk. Thank you very much, esteemed chairman of this session, Rothinda, who is my senior actually in my college, during junior college, and esteemed dignitary present here, and most importantly, students. I'd like to also tell, something in Assamese also, in some of the lines or, some of the contents, okay? It was indeed a very good lecture on birds, done by Dr. Ranjan Sam, and really it was immense, like we are very, lucky to have this lecture. So now, as our chairman told, from birds, let us hear about, Mahasiru.
এটা কথা কওঁ এই পাৰ্টিকুলাৰ ৱৰ্কশ্বপটোত অহাৰ মোৰ এটা মূল কাৰণ হ'ল ৰিগাৰ্ডিং মাছিৰ কনজাৰ্ভেশ্যন I have spoken to many national conferences, national forum, or also in various international forumতো মই মাছিৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ মানে বিভিন্ন জেগাত কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ হেমত যে আমি যেতিয়া মাছিৰ কথা কওঁ only we speak in the fisheries forum, right? Or maybe in agricultural forum. Never we spoke about Masir conservation is a wildlife forum, right? So that's why I was very excited. I talked to, when Kulandas invited me to come, I thought let us go and speak something about Masir conservation in a forum where people need to speak on wildlife, birds and other animals. So that's why I'm very excited to speak on Masir conservation in such a forum. Okay? So my more topic to have a distribution, distribution of Kathakam Masir, the challenges, what is the status at this point, and what are the innovative approaches for conservation of Masir. Masir status to ami borhaboloi from endangered to a vulnerable species or mainstream of aniboloi ki dhoroner mane conservation approach ami korisu throughout last 1 decade or 2 decades. In the country in collaboration with various organizations. I always in my lecture I told Masir is not a face. Masir is a Masir. Okay, that is my punchline. Masir, let us consider Masir is a Masir. Masir is not a face. It has got very importance. Masir ami eta excellent bioindicator species buli kau. Masir ami sentinel species বুলি কওঁ Masir ami এটা মানে আমি কি কওঁ এটা very important in a component of biodiversity, very important germplasm বুলি কওঁ aquatic diversity. So it's our duty to work on this, to conserve this species and to make the river flow in a positive way so that Masir can migrate for breeding. Masir can migrate for feeding also. It's both reverse migration also happens for Masir. For breeding it goes to upstream and also for feeding again it comes to downstream. So let us make our river very clean and that's how the Masir is a indicator species. Ami ene kotha kau jot Masir thake hey river to clean. That's also we can ami kobo paru. If Masir is there, it's a sentinel species. If Masir is there, আমি কব পাৰো যে তাত sensitive group of species মাছো থাকে exist কৰে বা aquatic animal exist কৰে. So মই ইনেলা lecture কব খুজো how many species of Masir are available in the world. আমি যদি চাও there are around 45 species of Masir আমি গোটে worldত পাও and out of that 15 species are available in India. Okay. And out of 15 species, there are 12 species available in entire northeast India. And out of 12 species, there are 8 species which is available in Assam. So that is the present status of Masir. So this is the world status. There are 45 species available. Why it is called Masir? Especially students janane ami as a Masir kyo kau? Masir is derived from a Bengali word, right? Mahasir. Maha means it's a big-headed fish, right? The head is very big. To identify a Masir, it's a big-headed fish. Again, it is derived from a Bengali word, Mahasrisa and Mahasola, means big-headed, big-scaled fish. The scale is like a human palm. So that is why it is called as a Mahasir, big-headed, big-scaled fish. And if we see the Masir, little bit of, we talk about the taxonomy of Masir, it belongs to 3 genus. Most of the genus are tall species, but only genus of Masir, that is Neolichos caelus, that is only available in northeastern India. Nowhere the genus Neolichos species is available in other parts of the India. It is available in northeastern India, it is available in Nepal, it is available in Bhutan, Thailand, Vietnam, Laos. Belong to the, and we call it as a chocolate Masir, copper Masir, bokar Masir, that we call it in Assam.
There is one more, basically it's a tor species like tor putitora, tor khudri, like we got a golden mass here, right? Honali pithia, homrat ami kaun je honali pithia mass, boka pithia mass. But there is aru eta horu masiro genus ase, hetu hol Naziri tor. That is only one species exists in central Himalayan region, that is in Uttarakhand and Himachal Pradesh, that is Naziri tor chelenich, and we call it as a black masir, that we kola masir boli kau. Horu species eta, the third genus, only single genus or amar eta species poa jay. The most dominant genus ami kau je tor masir, jot most amoli honali pithia mas. Aru most important, I mean northeast jodi pao Neolithocala genus. Ami kau to copper masir ba, ami chocolate masir boli jitu kau. Now what is the status of the fish? What is the status of the golden masir? The status is endangered. As per IUCN status, the status of the fish is endangered. But many of the occasion that the status was done long back, it was the status identification by IUCN was done 20 years back. But recently, the same status by IUCN has re-evaluated, reassessed. They have not declared the result yet. That was done with the help of ICR and also DCFR, Manipur University. Dr. Biswanath sir was there. Probably from the endangered, I believe, the endangered, from the endangered, it will come to the vulnerable status. The improvement of status will take place in case of species Tor putitora. I will come why. Then another species is Tor. Okay? The status is near threatened. But the most dominant water body of this species is available only in Narmada. Right? This is a state fish of Madhya Pradesh. Okay? Narmada Mahasir. And it is Narmada, although it is available in northeastern India, ami pao, ba ami Uttarakhand ami pao, etu mas to Kosi river, but here main habitat etia called Narmada river basin. Most dominant species of Narmada basin. Eneko ami kobo paru je masir of Narmada is Tor. Right? There is no other species available in Narmada. Then another masir, most important in Deccan side. I mean, Dakshinatya phala jodi jao, Kaveri river, the important masir is Tor khudri. The status is again near threatened species. Aru ami etu khudri masir boli kau. Ami jodi in terms of fin kau, this is blue fin masir. Okay? Generally angler bilake jenake masir jetia jai, they identified and they termed it as a yellow fin masir. That is golden masir. It is the yellow fin masir. Red fin masir they call as a tor. It is a red fin masir. Then this is, they call it as a blue fin masir. Tor khudri in Dakshinatya, they call it as a blue fin masir. Then Tor, Mosal. This is a species available in, in the central Himalayan region, particularly in Kosi rivers, Sarayu river, Kali river. This species is available, but the status of this species is not, evaluated because it is not mainly coming, in the cats. It is not contributing in large numbers in the cats. I like to highlight one species, masir. Okay? Ochomot ei mas to I think sobe paise Zunga pithia mas boli koi. Zunga pithia mas. Okay? Zunga pithia amar jetia Kameng river ami kau jia bharoli jao ei mas to koi Tor progegenus. This is the only species ami Ochomot pao. Out of the masir, this is the only species it's found in Assam. We call it as a Zunga special masir. But there are a lot of controversy happen whether it is a valid species or not. Recently a study was carried out by NBFGR and also by the Assam University Silchar, okay, with the group of Devashish Kaur, regarding the validity of this Zunga pithia. So they termed it that as a subspecies of, Tor positionas is a subspecies of Tor putitora. They define like that, but still, it is one of the important species of, Kameng river, Jia Bharoli and lower parts of Kameng river of Assam. Recently, one more, masir species has been identified in the cave of, Meghalaya. Okay? This is a albino, found, there is no eyes, white in color because of, lack of melatonin pigmentations. Okay? This is identified by the group, Harris and the entire group.
and our Indian scientists, Dr. Dhanukar is the Nilesh Dharuka and Dr. Raghavan, they are there. So they have identified from the, caves from, Meghalaya, and this is also a subspecies of, initially subspecies of golden basir, eye nine, there is no eyes of that particular species, okay? And then now it is further revalidated as a subspecies of Neolucicula species, not for subspecies of the, tor species. Like that, the distribution of masir, ami jodi masir sound widely available in entire world, right from Nepal, Bhutan, in our Indian Himalayan region, Hindu Kush Himalayan region, in entire Himalayan region in the world, in Asia, the masir is available. Even masir is available in some parts of Australia also, in some rivers of Australia also. Okay, now let us see the distribution of masir in Mizoram. Okay, when we see the Kaladan river, okay, we found that both the tortor as well as Neolucicula species is available. Neolucicula hexagonal এই মাছটো পোৱা যায় বুলি ভাবিছে যে Neolucicula hexagonal is available in Mizoram, but recently that species is revalidated. The availability of Neolucicula hexagonal is revalidated, and that is called as a Neolucicula coladensis, okay, because this particular species was available in Koladan river, okay, Mamit and Koladan. So that is term defined as a Neolucicula coladensis. Then Assam, some of the important habitat, right, Barak Valley, Brahmaputra Basin, Manas, Zia Bareli, and we get all tor, mosal, progenias, hexagonal lepis, a gote bilak mas ami pao. In Karnataka, if you see the habitat of Karnataka, the most dominant habitat hol amar Kaveri river system. Aru Kaveri river system, the most dominant species is tor khudri, ami jeto bluefin masir boli kao. But one of the important masir species also recently discovered by the scientists or identified the scientists from the Kaveri, and this is called humpback masir, very important. Tor, they called it as a Ramadevi, Tor Ramadevi. It's a humpback, there's a native species of, Kaveri. Then if Savitri river is a very important river, Salakuri river. In Maharashtra, Indrayani river, tor species available in Tamil Nadu. Then West Bengal, Himachal Pradesh, tor putitora is available. Madhya Pradesh, tor is the important river. Uttarakhand, the most, the famous spot for the angling, that is a Pansesar. Okay, Pansesar is the most, like sensory wise, like Kazirama you are talking about, Kazirama, Manas. But in terms of masir, river is Pansesar, the angling spot. Lot of people from around the world, they come, they spend lot of money just to catch or a masir, and it is also catch and release. It's not that ami eta masir, dhorilu aru mane hetu ami mari pelalu. It's not like that. It's totally prohibited. You have to catch, take a photograph and has to release back. Apno mas to ako eri dibo lagibo. So Pansesar is one of the important species. Last year, one of the angler, they recently caught tor putitura of 46 kilo. That's why we thought of, people said earlier, hue and cry that population, size was decreasing, number was decreasing of tor putitura, but again started coming in the cats, started coming in the hook. Okay, the big sizes also started coming in the hook. Okay. Then Jammu Kashmir, okay, there is one thing that there is no masir in Jhelum river now. In Jammu and Kashmir, particularly in Jhelum river, there is no masirs. All masir has migrated to the other parts because of maybe, but temperature condition and all, or maybe anthropogenic condition. But the most important masir in Jammu Kashmir, ami pao, it is the Chenab river. Chenab river is full of masir. Aru tar upstream ase the Anji stream, and that is the breeding site of masir. Chenabor jitu Anji stream dhake hetu breeding site of masir. Ami jodi tat chao, basically ami tat pao tor putitora. Tor putitora is the
dominant species because it is free from pollution, free from poaching, and still the breeding pool are existing. Why Masir breed? Masirok breeding koribole ki lage? Kenekwa jaga provision hoy. Masir jeta migrate kore, they need a shallow water, they need a sand in structures and circular kind of pool they require. Eta hiata horu pool lage, circulation lage, aru sand habitat lage. Karan Masiror jeta koni pare, Masiror koni to demersal hoy, hi pani tolat gusi jay. Tat jodi ami boka mati thake, boka mati থাকিলেও মাছটো attach হৈ যায় attach হৈ গলে তাৰ incubation নহয় মাছটো okay it dies it attach and it cannot incubate and then it perish so মাছের migrate to such a place এনেকুৱা এটা জায়গাত হি migrate কৰে যত circulation হয় sand habitat থাকে আৰু deep pool নহয় মানে যিমানে deep হ'ব হি কণিটো তাৰ তলত যাব then photo period is required it needs light also যিমানে তলত যাব তাৰ লাইটটো পোৱা নাযায় গতিকে Azikali case because of sand mining, because of poaching, because of habitat alteration, this type of habitat, heavy breeding habitat are lost. So that is one of the biggest challenges for massive breeding, the loss of habitat for breeding, right? Now I'll tell you some of the important knowledge I tell. There are two ways of massive declining of massive population. One is anthropogenic. Okay, anthropogenic means overexploitation, wanton destruction, pollution, introduction of exotic species, habitat destruction. বহুত কারণ আছে এইবেলা কারণত যেটা ব্রিডিং কারণটো আমার ধ্বংস হৈ যায় যেতিয়া হি মাইগ্রেট করে হাফওয়ে মাছটো আমি ক্যাচ কৰি লওঁ আপস্ট্রিম বিলাক এনাফ ৰেইন হয় এতিয়া কি হয় আমাৰ ৰেইনটো এব্ৰাপ্টলি হৈ যায় কাৰণ ই আপস্ট্রিমত মাইগ্রেট করে যেটা আমি এনাফ রেইন হয় ভলিউমটো বাঢ়ি যায় ইট নি মোর লাইক টাইমড অর স্পিড টু migrate toward upstream so that is also one of the obstacles but another important way if we see the breeding of massy the declining of massy population scientifically he to all inherent constraint okay there are two constraints of massive declination in our nature. One is anthropogenic factors. What are those anthropogenic factors? Maybe pollutions, maybe wanton destruction, maybe introduction of exotic species, maybe overexploitations, maybe habitat destruction maybe sand mining, okay? The habitat fragmentations, there are many causes like that, okay? Sand mining, maybe coal mining, okay? There are many things. But another factor, apart from anthropogenic, another factor is the inherent constraints. আমি যদি চাওঁ মাছৰ 1 কিলো এটা মাছিৰৰ পেটত কিমান কণী থাকে জেনাৰেলি 1 কিলো মাছৰ পেটত কিমান কণী থাকে 1 লাখ 1.5 লাখ 2 লাখ 2.5 লাখ এটা মাছৰ পেটত খালি 8000 কণী থাকে আৰু 8000 কণীৰ কি হয় তিনটা ফেজত থাকে এটা আমি ৰৌ মাছ বা ভকুৱা মাছ কি কৰো 1 কিলো যদি 2 লাখ কণী থাকে এবাৰতে কণীখিনি হে কণীটো পাই দিয়ে মাছৰ পেটত যদি 8000 কণী থাকে তিনটা ফেজত হি কণী পাৰে প্ৰথমে 2000 তাৰ পাছত আৰু 2000 তাৰ পাছত আৰু 2000 গতিকে আমাৰ হেতু এটা আমাৰ সাইন্টিফিক কজ কি তাৰ ফিকান্ডিটি আমি যেটো কই ফিকান্ডিটি বুলি ইটসেলফ ফিকান্ডিটি ইটসেলফ ইজ এ ভেৰি লেস ইন কেস অফ মাছিস another factor বাকি মাছবিলাক কি হয় কণী পৰাৰ পৰা সার্ভাইভাললৈ ফ্ৰাই ওলোৱালৈ কি হয় হিয়তক হাৰ্ডলি 3 বা 4 দিন সময় লাগে আৰু মাছৰ কিমান দিন সময় লাগে এমাহ সময় লাগে ইমান লম্বা টাইম আৰু তো থাম্ব ৰুল হয় যিমানে সময় বেছি লাগে সিমানে মৰ্টেলিটি হোৱাৰ চান্স টু বেছি so these are two important factors for declining of population of massy. One is anthropogenic, of course, the habitat fragmentation, introduction of exotic species and etc., pollution, etc. And second thing is the inherent constraint that the entire biology of the fish is something different compared to the other species. That also makes the fish like needs extra care. Hekane ami massy to moi kom massy is not the other fish. Massy is massy. We need to protect, we must protect this
fish. Now আমি এটা গম পালো যে মাছিৰটো আমাৰ population কমি আছে, endangered বা near threatened বা you know what is called some species are really matlab we are not really being evaluated the species very well, okay, near threatened like that. But what is to be done now? Endangered, near threatened, vulnerable, okay, what is to be done? কি কৰিব লাগিব? আমি তো কৈ থাকিলো যে মাছিটো threatened হৈছে, endangered হৈছে. What is to be done? We must work for its protection. So how you can do? There are two ways of protecting the fishes. There are two ways of conservation generally in fisheries we advocate. One is in situ conservation, another is ex situ conservation. What is in situ conservation? We may have some acts and policies, we may have some rules and regulation, observation of closed seasons during the breeding season, we have some regulations, and we can tell the governments that do not remove the sands, protect the breeding grounds, okay, protect the gravid females. Even after breeding also the seed, because what happens, they will breed during the time of monsoon. When the monsoon recedes, the pool will remain isolated. যেটা মাছটো যায় কণী পাৰে, পুলত যেটা কণী পাৰিব, যেটা বৰষুণটো কমি যায় কি হয়, সেইটো জায়গা ড্ৰাই হৈ যায়, সেই পুলটো আইসোলেটেড হৈ যায়. সেই আইসোলেটেড খিনিকৈ বাকি প্ৰিডেটৰৰ কাৰণে হেতু আকৌ প্ৰে হৈ যায়. So there has to be some policies that those fish seed which got stuck, they should be again recovered and released into the mainstream. So this is also one of the policy that we are advocating to the central government. We must have a certain force that we must rescue those fish and fries which remain isolated after the monsoon, and they must release into the natural systems. So these are various policies and rules and regulations, observation of closed seasons has to be done. But what is the other way? Let me talk about little science on it. What is other way we can do? As a scientist, what is I can do, right? Because these are like part of government. We can raise our voice, we can tell to the forums, but all this has to be done by the policy makers. But what we can do? I thought, our group has done a research of last 20 to 25 years to breed the fish in captivity. Okay. So we attempted two fishes. One is golden mahseer, one is chocolate mahseer. So we started domesticating the species, right? We collected the seed and we started domesticating the species. And over a certain research using various techniques, photothermal manipulation, feed manipulations, the filtration managements, water quality managements, hormonal manipulation, after doing so many years of research, we could develop the technology of breeding the fish. কি কৰিব পাইলো আমি 10-20 বছৰ ৰিসাৰ্চ কৰাৰ পিছত, ফিড মেনেজমেন্ট কৰাৰ পিছত, হৰমোন মেনেজমেন্ট কৰাৰ পিছত, ওয়াটাৰ কোৱালিটি মেনেজমেন্ট কৰাৰ পিছত, ইঞ্জিনিয়াৰিং মডিফিকেশন কৰাৰ পিছত, our team has able to develop the breeding technology of mahseer, and this is the only technology gote amar India ami patented technology of mahseer is our credit now. So we have developed the technology. Now ami ki korchu technology ro kori palai jekini seed production hoise, technology dara je captive rearing khani seed production hoy, hetu ami ki koru, we again release back to the natural systems. So that is one way of conservation of mahseer. We are producing seed and we are releasing back into the system. So that is, we call it as a ex situ conservation. This is one approach of conservation, ex situ conservation. But while doing ex situ conservation, one thing we must remember, we should avoid genetic contamination of the fish species. Mother gravid female of the species, jitu thakibo jor pora ami mastu anu, heitu gene pool to ami jot mastu eri dim, hei gene pool to logot similar hobo lagibo. Jodi ami mastu beleg eta jagar pora anu aru breeding kora eta beleg jaga eri diu jitat mastu nasilei or mastu genetic stock to different asile, tetia ki hobo gene pool contamination hobo, which is very dangerous. One story happened in
Kaveri River, release of bluefin mass is one of the ecosystem. Jot hey mass to nasilei. But there is a controversy. Hoy tare hybrid srishti hoy goisil over the years. There is a fish will hybrid because it is a fish will breed exogenously, no. Fish will not breed internal. Fish to masor petor bhitor to koni na pare. Hetu bahirote koni pare. Bahirote fertilization hobo. Jodi male female to different genetics stocker hoy. Hiyote koni paribo aru eta hybrid production hobo. Eta amar ki hobo original gene pool to amar thate nosto hoy jabo. So ami very care hobo lagibo jetia ami masor original ami seed production koru, the brood stock, mother stock should be from the same river and seed has to be released into the same river so that we can conserve the germplasm, conserve the genetic pool of the species. So that technology we have developed as a scientist and that we got patented and we are establishing various hatcheries in several parts of the country. Yeah, these are the ranging photographs. Once we 5 minutes. These are the ranging photograph. After me jeta mass to seed production koru, aru ami various riverot heibilak etu these are the photograph we released into the Kumaon lakes of Uttarakhand. There are Nainital lakes, Bhimtal lakes, and Tolajir photograph ase. Heitu hol amar etu Nongmahir lake. This is in Nongmahir. That is in Meghalaya. So this is one of the success story of us that we could release the fish, we could breed and release the fish in the same natural location so that we can revive aru ami the masor population, we can increase the populations. This is one of the story of success story of Miyahu Lake of Arunachal Pradesh. In Miyahu Lake there is no masses. There are no masses. So we started breeding the fish and the seed we transported with the ruffled foundations, okay? Ruffled foundation and also with the Itanagar University, that is Rajiv Gandhi University, okay? There is a scientist called Dr. Laskar. He was one of the, in ZSI now. So with their all help, we started ranging in those regions. Ami hei mass to pura Miyahu Lake erilu. Subsequently, am mass to ami bohu bosor erilu. Now fish has come back. The fish has now it auto breeding shuru hoy gaise. Eta masor they are breeding in that system. We need not to further release. Now fishes are coming. They are auto recruitment taking place. Now and this is now very good tourist place nowadays in Miyahu Lake. So this is one of the very successful revivable population of masir in Miyahu Lake of Arunachal Pradesh. Another success story we have done. This is in Uttarakhand Badnath Lake. Badnath Lake, because of climate change, entire population died. Again we revived the population in Badnath Lake by sequential ranging. Similarly, in Meghalaya also, several stories, several centuries we have restocking and that whole it has been developed as a century. Thank you so much and let us save the masir an important component of biodiversity. Sabe hunila masir mane ki janane ne mas ajikali lora choliye kintu mas mane ro aru bhokuai buje gotike mor aru eta request tumalakor osoror prothomate masor bazarot goi pelai mas sina arambho kora goi pelai just bazarot joa goi pelai kei prokarnu mas aji bazarat ase aru heneke moi jeneke olopagote koisu je sorai tumalake college campusate arambho kora sorai sinatu thinake mas sinatu tumalake osoror bazar khonot goi pelai mas sinibo para etia kunba kiba proshno ase neki debojito khudibor karone sir common sonkale koribo lagibo karon amar next speaker roi ase Debojit, thank you for your presentation. I also wondering there are 8 species of masir in Assam. Now S.N. Ogle, he is from Maharashtra and probably one of the pioneer of masir breeding. S.N. Ogle, and he visited your Bhimtal also several times in late 20th century and he came to Assam several times, even Namiri also for breeding. He stayed here. Now according to Ogle,
And also, then Vishwanath was also there. He actually, according to him, it is not tortor. Which one? এই যে আমার যে পিটিয়া যে tortor and torpidora. Yeah. Because we know when we are students, so we studied a book on, you know that Circumventing Moirset written by the MacDonald. It's a famous book on Moirset and probably the first book on Moirset, MacDonald's book. No, actually this thing, we know that what is the difference between tortor and torpidora. In torpidora, head is bigger than body depth. And tortor, the head is the simple identification. But actually he challenged Ogle, tortor. And also this, some of the things that species... Yeah, I got a question, sir. One minute. One species that described from the Borak Valley, some other species. Now, here also I have something. Because for all fish taxonomists, now, a couple of years ago, from Boniamin Loskor's department, Thank you, sir. one minute. This thing that is Probably we can carry out this discussion because it's a fish expert and fish expert. We are not fish expert, so probably we should I'm not fish expert, I'm a fish student. whatever it is, sir. Because we have to move. We have to Thank move. you, sir. Thank you so much. Sir, I request you to discuss this thing during lunch break with Devajit. So we are moving ahead. Thank you, Devajit. And now I request Jayanta Deka for deliver his talk. Etia ami ami aji last talk to paisohi. Iman samoy ami পিঠিয়া মাছৰ কথা পাতিলো, চৰাইৰ কথা পাতিলো, ডিব্ৰু চৈখোৱা, এতিয়া আমি ঘৰৰ কথা পাতিম। Now we are discussing about our own home because আমি লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰিৰ কথা পাতিম। লাওচোৱা বুঢ়া চাপৰি আমাৰ ঘৰতে আছে, আমাৰ ইয়াৰ পৰা খুব বেছি 20 কিলোমিটাৰ 15 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰাই আমি লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰি আৰম্ভ কৰিম, ডিছকাশ্যন কৰিম। আৰু জয়ন্ত ডেকা ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰ, ৱাইল্ড লাইফ আসাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত এজন প্ৰমিচিং আৰু বহুত বছৰৰ পৰা তেখেত কাম কৰি আছে। কেইজনমান উল্লেখযোগ্য যদি ফৰেষ্ট অফিচাৰৰ নাম ল'ব লাগিব, তেখেতৰ নাম সেই লিষ্টত সদায় থাকে। আৰু জয়ন্ত ডেকাক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে বুঢ়া চাপৰি লাওখোৱা এসময়ত খুব বেয়া অৱস্থা আছিলে, তাৰ পৰা কেনেকেনো এতিয়া আহি আমি বুঢ়া চাপৰি লাওখোৱাৰ আমি আজিৰ পৰিস্থিতিখন পাইছোঁ, সেই বিষয়ে আমাক চমুকে বুজাব। আৰু তাৰপিছত আমি ষ্টুডেণ্টৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিম আৰু ষ্টুডেণ্টক আমি লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰিত যাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম। এতিয়া মই লাওখোৱা, মোৰ নাম জয়ন্ত ডেকা, নগাঁও ৱাইল্ড লাইফৰ DFO। মই দুখন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী চাই আছোঁ, এখন হ'ল লাওখোৱা, এখন বুঢ়া চাপৰি। লাওখোৱাখন নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে আৰু বুঢ়া চাপৰিখন শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে। এই দুখন আগতে বুঢ়া চাপৰি লাওখোৱা দুইখন আগতে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছিল। তাৰপিছত 91ত বুঢ়া চাপৰি আৰু 96ত লাওখোৱাখন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীলৈ নিলে। তাৰ আগতে সেইকেইখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছিল। তাৰপিছত লাহে লাহে এতিয়া মই তাৰ হিষ্ট্ৰীটো কৈ আছোঁ। 1980জলৈকে তাত 64টা গড় আছিলে। গড় থকাৰ পিছত 1983ৰ সেই গণ্ডগোলৰ সময়ত গড় কিছুমান মাৰিলে, লাহে লাহে তাৰ পৰা গড় নাইকিয়া হৈ গ'ল। নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত আজি এটা ডাঙৰ গেপ, গড় নাইকিয়া হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমাৰ কিছুমান বন বিষয়া আহিলে। 2007ৰ পৰা আমাৰ নগাঁৱত থকা NGO LBSৰ এওঁলোক প্লাছ আমাৰ পুৰণা DFOসকল, তেওঁলোকে ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে। 2007ৰ পৰা আজি 2024লৈকে এই বছৰত এতিয়া যোনখন লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰি নাইকিয়া হৈ গৈছিল, মানুহে ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী বুলি ভাবাই নাছিলে, সেইখন এতিয়া ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী পৰিণত হৈছে। ইয়াৰে মেইন কাৰণ বহুতকেইটা আছে। যেতিয়া এইখনৰ পৰা গড় নাইকিয়া হৈ গ'ল, নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ লগে লগে তাত ফ্ৰিঞ্জ এৰিয়াবিলাক লগতে ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীৰ ভিতৰত কিছুমান মানুহে বসবাস কৰিব ধৰিলে আৰু লগে লগে তাত কিছুমান খেতি কৰিব ধৰিলে, যাৰ ফলত ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীখন টোটেলি এনক্ৰ'জ হৈ আছিল। তাৰে প্ৰায় 1400 হেক্টৰ এৰিয়া এনক্ৰ'জ হৈ আছিল। এনক্ৰ'জ হৈ থকাৰ পিছত কি হ'ল, তাৰ
থকা জন্তুবিলাক বাহিৰৰ পৰা আহিব নোৱাৰা হ'ল গড় আছিলে বাঘটো এতিয়াও আছে হাতীটো আছেই সেই সবৰ আহিব নোৱাৰা হ'ল তাৰপিছত আমি 2023 চনত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি এটা ডাঙৰ এভিকশ্যন ড্ৰাইভ দিলোঁ এটা উইথ হেল্প অফ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পুলিচ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট লগত থকা আমাৰ NGO সকল চবেই মিলি আমি এটা ডাঙৰ ড্ৰাইভ দিলোঁ তিনিদিন ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 13, 14, 15 দিলোঁ সেইটোতে আমি গোটেই এৰিয়াবিলাক ভাগ কৰি ল'লোঁ লৈ ফেলে আমি 3 দিন তাত এভিকশ্যন কৰিছিলোঁ এভিকশ্যন কৰাৰ পিছত আমি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ডে এভিকশ্যন হৈ গ'ল ছেকেণ্ড ডে এভিকশ্যন এৰিয়াবিলাকত হাতী আহিব ধৰিলে হাতী আহি তাৰ কলগছ খায় তাৰপিছত আমাৰ বাকী জন্তুবিলাকো অলপ দেখিব পাৰে তেনেকৈ আমি এটা 1282 হেক্টৰ এৰিয়া এটা আমি ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীত আমি ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত সেইখন আছে লগতে আমি এখন গল্ফ লেণ্ড যোনটো আনচাৰ্ভেড গল্ফ লেণ্ড এটা আছিলে সেই জেগাটো আমি এভিকশ্যন কৰিলোঁ সেইটো 817 হেক্টৰ এটা এৰিয়াও এটা আমি চাফা কৰিলোঁ সেই চাফা কৰাৰ পিছত আমাৰ তাত মানুহৰ লগত সংঘাত হয় মানুহবিলাকে বহিব খোজে আমাৰ কিছুমান কেম্প বনালোঁ তাত বহুত কেইখন স্কুল আছিল 7-8খন স্কুল আছিল সেই সব ক'বাৰ বেলেগৰ নামৰ স্কুল তাৰ ভিতৰত বহাইছিল সেই স্কুলবিলাকো আমি ৰাখিলোঁ ৰাখাৰ পিছত আমি যেতিয়া এয়া হৈ গ'ল এভিকশ্যন হৈ গ'ল সেই স্কুলবিলাক আমি কেম্পলৈ কনভাৰ্ট কৰিলোঁ আমি তাত কেম্প বনাই দিলোঁ কেম্প বনাই দি এয়া কৰিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা সেই জেগাবিলাকত আমাৰ ষ্টাফ থকা হ'ল প্ৰথমতে আমাৰ ষ্টাফ খুব কমটি আছিল এই নতুন এপইণ্টমেণ্ট যেতিয়া হ'ল হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ তাত ষ্টাফ বহুত যোন সব ভেকেণ্ট পষ্ট আছিল সব দি দিলে এই এভিকশ্যনটো মেইন গভৰ্ণমেণ্টৰ হট চিন্তাৰ কাৰণে আমি কৰিব পাৰিলোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পুলিচ আমি চবেই এয়া কৰিলোঁ কৰি ফেলে আমি এটা এৰিয়া ক্লিয়াৰ কৰি পেলালোঁ ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত আমি লাহে লাহে তাৰ মানুহ নহা হ'ল মানুহ নোযোৱা হ'ল তাত খেতি বাতিবিলাক আছিল খেতি বাতিবিলাক আমি ডেষ্ট্ৰয় কৰিলোঁ ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিয়াৰ পিছত মোটামুটি গোটেই এৰিয়াটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল তাত এতিয়া আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীত কোনো মানুহ নাই য'ত আমাৰ 10,000 মানুহ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীৰ কাষত আছিল সেই সব ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত কি হ'ল তাৰ 3-4 মাহ পিছত ওৰাঙৰ এটা এৰিয়া এভিকশ্যন কৰিলে ওৰাঙৰ যোনটো ছেকেণ্ড এডিশ্যন ওৰাং ছেকেণ্ড এডিশ্যনটো ক্লিয়াৰ কৰাৰ লগে লগে ওৰাং আৰু লাওখোৱাটো এৰিয়াটো জইন হৈ গ'ল জইন হৈ যোৱাৰ ফলত কি হ'ল এটা মানে কৰিডৰৰ নিচিনা হৈ গ'ল সেইটো হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যোৱা বছৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এটা গড় সোমালে আমি এদিন ৰাতিপুৱা আমাৰ পেট্ৰলিং ডিউটি যাওঁতে দেখিলে গড়ৰ খোজ পালে ষ্টাফবিলাকে কিছুমানে গড়ৰ খোজ বা গড়ৰ এই সব দেখাই নাছিল তাৰপিছত আমি চালোঁ তাৰপিছত আমি প্ৰথমতে এটা গড় আহিল এনেকৈ আহি জানুৱাৰীলৈকে আমাৰ তাত 4টা গড় আহিল লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰি হ'ল ইন দি মিড টাইম 2023 চনত আমাৰ 195 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এটা বুঢ়া চাপৰিৰ ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যন হিচাপে আমাক এড কৰিছে যোনখন আমাৰ আগৰ বুঢ়া চাপৰি আৰু তেজপুৰৰ মাজৰ গোটেই এৰিয়াটো আমাৰ এড হৈছে সেইটো আমাৰ এই 2000 এভিকশ্যনৰ আগে আমাৰ সেইটো এডিশ্যন হৈছে বহুত বছৰৰ প্ৰপ'জেল আছিলে আল্টিমেটলি গৈ 2023 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত সেইটো এয়া হ'ল হোৱাৰ লগে লগে সেই এৰিয়াটো এটা হিউজ এৰিয়া 195 সেইটো এৰিয়া আমাৰ কণ্ট্ৰলত আহিল অহাৰ লগে লগে ওৰাং কৰি দিয়াৰ লগে লগে লাহে লাহে গড় আহিব ধৰিলে গড় আহি আমাৰ তাত দৃষ্টিগোচৰ হ'ল দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি চালোঁ তাৰ গড়ৰ কেইটা আছে এতিয়ালৈকে আমাৰ তাত এতিয়া 4টা গড় আছে এটা ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যনত আছে জাষ্ট কলিবাৰী যোনটো এৰিয়া আছে তেজৰ তাৰ অপজিটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তাত এটা গড় আছে আৰু বাকীকেইটা লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰি সিহঁতে ঘূৰি থাকে লগতে আমাৰ আৰু এটা কাম হৈছে কি আমাৰ লাওখোৱাৰ যোনটো এৰিয়া আছিল লাওখোৱা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীৰ লগত ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ এটা লাওখোৱা চুটি বুলি এটা চেনেল আছিল যোনটো লাওখোৱা চেনেলটো আমাৰ ব্লক হৈ গৈছিল প্ৰায় 40 বছৰ সেইটো মানে পানী নোসোমায়
লাওখোৱা চুটি নহয়, হালধীয়া চুটিটো প্ৰায় 40 বছৰ হ'ল সেইটো ব্লক হৈ আছিল। আমি সেইটো এই বছৰ আমি সেইটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিলোঁ। সেইটোৰ মানে কি হ'ল, গোটেই লাওখোৱাৰ যিমানবিলাক বিল আছে সেইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত কানেক্ট হৈ গ'ল। এতিয়া পানী নাই অহা, সেইকাৰণে অলপ এয়া হৈছে। পানী আহিলে সেই লাওখোৱা হালধীয়া চুটি দি পানী আহি গোটেই লাওখোৱাখনত সোমাই যায়, আকৌ সেইফালেদি ওলাই যায়। সেইটো এটা হৈছে। এতিয়া এই যোনটো এতিয়া হৈছে, এসময়ত য'ত গড় নাছিল এতিয়া গড় আহি গ'ল, বাঘ আহি গ'ল। এটা এই ঢিঙৰ বাঘটো ইয়াত আছিলে, ওৰাঙত জন্ম হৈছিলে। ওৰাঙৰ পৰা জন্ম হৈ আহি আমাৰ লাওখোৱাত থাকিলে। লাওখোৱাৰ পৰা সেই ফ্লাডৰ আগতে ওলাই গৈ কিবা কাৰণে ৰাস্তা হেৰাই গৈ ঢিং পালে। তাৰো এটা হিষ্ট্ৰী আছে। তাৰমানে ওৰাং আৰু বুঢ়া চাপৰি লাওখোৱা এটা কানেক্টিভিটি হৈ গৈছে এভিকশ্যনৰ পিছত, সেইটো হৈছে। তাৰপিছত তাত এতিয়া আমাৰ এইখন কাজিৰঙাৰ সমপৰ্যায়তে হৈ গৈছে। কাজিৰঙাত যোনকেইটা বিগ 5 ৰাইনো, বাফেলোত, তাৰপিছত আপোনাৰ হাতী, চোৱামদিয়াৰ এইকেইটা পায়। যোনকেইটা 5টা জন্তু কাজিৰঙাত পায়, আমাৰ এইটো বুঢ়া চাপৰি আৰু লাওখোৱাত দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু আছে। আমি তাত কিছুমান আমি চাইণ্টিফিকভাৱেও আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাত আমি এমষ্ট্ৰাইপ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এটা মোবাইল এপ। আমাৰ ষ্টাফবিলাকে যেতিয়া ডিউটিত যায়, সেই মোবাইলটো লৈ গ'লে ফটো তুলি দিলে সেইটো তাত থাকি যায়। তাৰমানে আমি কি আছে, কি হেবিটেট, কি আছে, সেইচব আমি গম পাওঁ। কেমেৰা ট্ৰেপ বহাইছোঁ। কেমেৰা ট্ৰেপত আমাৰ 15টাৰ পৰা 12টাৰ পৰা 15টা বাঘ ওলাইছে। তাৰপিছত হাতীটো আছে। যোৱাবাৰ হাতী এলিফেণ্ট চেঞ্চাছত আমি 20টা হাতী পাইছোঁ। এইবাৰ পোৱালিও ওলাইছে। সেনেকৈ সেইখন এটা মৰি যোৱা বস্তু এটা উঠি আহিছে। আৰু তাৰ যোনটো গ্ৰাছলেণ্ড আছিল, আগতেতো গোটেই খেতিপথাৰ আছিল, খেতিপথাৰবিলাক নাথাকাৰ পৰা তাত এতিয়া ধুনীয়া ঘাঁহ আহিছে। সেই ঘাঁহতে এতিয়াও আমাৰ ভিতৰত গড়কেইটা ঘূৰি আছে। আমাৰ পূৰা মনিটৰিং কৰি থকা হয়, গড়কেইটা দেখুৱায়। লগতে আমাৰ ইয়াত বহুতকেইটা বিল আছে। প্ৰায় 15-19টা বিল আছে। বিলকেইটাত আমাৰ বাৰ্ড এষ্টিমেট কৰা হয়। যোৱাবাৰ বাৰ্ড এষ্টিমেট কৰোঁতে আমি প্ৰায় 23,000 চৰাই পাইছোঁ। লগতে 90 স্পেচিছ পাইছোঁ। 90 স্পেচিছৰ 36 স্পেচিছ মানে মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডে আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যোনটো আমাৰ চেনেল আছে, সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ চেনেলতো বহুত চৰাই দেখা পোৱা যায়। এই সংক্ৰান্তত এখন কিতাপ আমি বনাইছোঁ। এইখন সমৰজিতে কিন্তু বহুত কষ্ট কৰিছে দেই এইখন কিতাপ বনাওঁতে। সি একেবাৰে ৰাতি লাগি ইফালে এইখন বনাইছে। সেইখন তোমালোকক দিছে চাগে, সেইখন চাবা, তাত ডিটেইলছ পাবা। তোমালোকৰ কোনে কিমান দিন লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰিত গৈছা নাজানো, বুঢ়া চাপৰিলৈ আহিবা। আমি এইবাৰ টুৰিজিমৰ ফালৰ পৰাও আমি বহুত কৰিছোঁ। আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰত আমি বোট দিছোঁ। তাৰমানে ভোমোৰাগুৰিত তুমি বোটত উঠি তেজপুৰলৈ জাহাজ ঘাটলৈকে আহিব পাৰিবা। জাহাজ ঘাটত উঠিলে ভোমোৰাগুৰিলৈ যাব পাৰে। 45 মিনিটছত আমাৰ টুৰিজিমৰ ফালৰ পৰা তাত গৈছোঁ। তাত গ'লে তুমি ভোমোৰাগুৰিৰ ব্ৰিজখন দেখা পাবা, ছানছেট দেখা পাবা, কেতিয়াবা তাত গড়ো দেখা পায় আৰু ডলফিন চাইট হয়। তাত ডলফিন বহুত দেখা পোৱা যায়। সেইটো এটা হৈছে। আমি চাইকেলৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, চাইক্লিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমাৰ কেইটামান পইণ্ট আছে, সেইকেইটাত আমি চাইক্লিং কৰিছোঁ। এলিফেণ্ট চাফাৰী আছে। আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হাতী আছে আৰু বাহিৰা হাতী লওঁ। সেইটো আমি ধনিয়া ৰেঞ্জ বুলি এটা ৰেঞ্জ আছে, সেই ৰেঞ্জত দিওঁ। তাতে আধা ঘণ্টা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাইন আৰু তাত বিল চিল আছে, সেনেকৈ দিছোঁ। জীপ চাফাৰী আছে। আমাৰ জীপ চাফাৰী কাজিৰঙাৰ নিচিনাই জীপ চাফাৰী। ইয়াত কিন্তু যিহেতু কাজিৰঙাৰ নিচিনা জীপ নাই, সেইকাৰণে আমি নিজৰ প্ৰাইভেট গাড়ীকো যোনফালে যাব পাৰে তাত জীয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। সেনেকৈ কৰিছোঁ। আমি 1 তাৰিখৰ পৰা এয়া খুলিম। বহুতে নাজানে, তোমালোকে কিমানে বুঢ়া চাপৰি লাওখোৱা গৈছে নাজানো। ইয়াৰ কিন্তু একেবাৰে ওচৰতে, বেছি দূৰ নহয়। সোমাই যোৱা এণ্ট্ৰেঞ্চটো অকণমান বেয়া, কিন্তু এতিয়া ভাল হৈছে। তাৰপিছত আমি এটা মহ, যোনটো মহ ৰেস্কিউ চেণ্টাৰত আছিলে, সেইটো প্ৰায় একেবাৰে সৰুৰ পৰা আছিলে। 4 বছৰ তাত ৰাখিছে। তাৰ পৰা আমি সেইটো ৱাইল্ড ব্ৰীড, সেইটো আমি আনি বুঢ়া চাপৰিত ৰিলিজ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া তাক আমি মনিটৰ কৰি আছোঁ।
এতিয়া মোটামুটি আছে তাত এই ঘোৰা পাকা কৰি থাকে লগতে আমাৰ যোন সব মহ আছে এই আমাৰ জংগলী মহবিলাকৰ লগতো থাকে সেইটো এটা আমাৰ ডাঙৰ কাম হৈছে আৰু আমি ৰাইনো ট্ৰেন্সলোকেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰচেছ কৰি আছিলোঁ প্ৰচেছ কৰি থাকোঁতে গড়কেইটা আহি যোৱাই অকণমান সেইটো এয়া পৰিছে তথাপি পিছত কি হয় এতিয়া ভালকৈ চালে আৰু তোমালোকে চবেই যদি যোৱা চোৱা তোমালোকে পাব্লিচিটি তেতিয়া আৰু ভাল হ'ব আগতে য'ত আমাৰ ৰেভিনিউ আগতে 2 লাখমান টকা হৈছিলে এইবাৰ আমাৰ লাষ্ট আমাৰ এই চব বাই 10 লাখৰ ওপৰত ৰেভিনিউ হৈছে এইখিনিয়ে বুঢ়া চাপৰিৰ লাওখোৱাৰ ওপৰত কথা আৰু আমাৰ ইয়াত কেম্প আছে আমাৰ প্ৰায় 50টামান কেম্প আছে কেম্পবিলাকত আমাৰ ষ্টাফ থাকে আমাৰ কমাণ্ডো ফ'ৰ্চ আছে এইসব গণ্ডগোল হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টাফৰ লগত মানুহবিলাকৰ হয় মই ভালকৈ পাৱাৰ পইণ্ট বনোৱা নহ'ল তথাপিও আৰু পাৱাৰ পইণ্ট দিলে ফটোবিলাক দিলে মানুহৰ মাজত প্ৰায়ে সংঘাত হৈ থাকে সেইটো সেনেকুৱা আছে তথাপিও আগতকৈ বহুত উন্নত হৈছে আৰু পিছলৈ আৰু উন্নত হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ এতিয়া বুঢ়া চাপৰি লাওখোৱাৰ বিষয়ে তোমালোকে কিবা জানিব লগা থাকিলে কোৱা আৰু কিবা যদি নাই যোৱা তোমালোকে নেক্সট 1 তাৰিখৰ পিছত যাবা চাবা তাত এয়া আছে কি আছে 1 তাৰিখৰ পিছত এয়া হ'ব এইখিনিকে ক'লোঁ আৰু বিশেষ নাই ষ্টুডেণ্টসকলৰ পৰা প্ৰথমতে কাৰোবাৰ কিবা যদি বুঢ়া চাপৰিৰ বিষয়ে আৰু লাওখোৱাৰ বিষয়ে ইয়াতকৈ যদি বেছি জানিব লগা আছে মনত যদি কিবা কুটখননি আছে জাষ্ট সন্মুখত ডিএফঅ' ছাৰ আছে গতিকে তোমালোকে প্ৰশ্ন সোধা যিকোনো প্ৰশ্ন যে ছাৰ অমুক চৰাইটো অমুকত পায় নেকি অমুক এনিমেলটো তাতে পায় নেকি এতিয়া বুঢ়া চাপৰিৰ এৰিয়া কিমান যিকোনো প্ৰশ্ন তোমালোকে প্ৰশ্ন সোধাচোন এতিয়া বুঢ়া চাপৰি এৰিয়াটো ময়ে কৈ দিছোঁ হা বুঢ়া চাপৰি যোনটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যন হ'ল এইটো 195 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ আৰু যোনখন পুৰণা বুঢ়া চাপৰি আছিলে সেই পুৰণা বুঢ়া চাপৰিখনৰ 44 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ আৰু লাওখোৱাখনৰ 73 এইকেইটা গোটেইকেইটাই আমাৰ এই লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰিৰ এৰিয়া আৰু এৰিয়াটো তোমালোকে কৈছোঁতো 91ত বুঢ়া চাপৰি আৰু 96ত এখন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীলৈ এয়া হয় বুঢ়া চাপৰিখনলৈ এয়া হয় আৰু কিবা যদি জানিব লগা কথা আছে বুঢ়া চাপৰি এটা এনেকুৱা ঠাই আছে য'ত মাটিত গাঁত খান্দি পেলাই চৰাই বাঁহ সাজে তোমালোকে যদি কেতিয়াবা যোৱা সেই ঠাইখিনি বাঁহ সজা টাইমত যদি যোৱা নিজে আচৰিত হৈ যাবা ডাঙৰ এখন ফুটবল ফিল্ডৰ নিচিনা ফিল্ড তাত সব সৰু সৰু গাঁতত চৰাই আহি পটককৈ সোমাইছে ওলাই গৈছে 10 মিনিট সময় যদি তাত বহি থকা তোমালোকে নিজে আচৰিত হৈ যাবা আমিতো জানো যে চৰাই সাধাৰণতে গছতহে বাঁহ সাজে মাটিত গাঁত খান্দিও যে চৰাই বাঁহ সাজে তোমালোকে তাত দেখিব পাৰিবা গ্ৰীণ বিটাৰবিলাকে তাতে বাঁহ সাজে সৰু সৰু বস্তু কিন্তু সেইবিলাক বস্তু তোমালোকে কিতাপত নাপাবলগীয়া বা বেলেগত নাপাবা একদম চাবলগীয়া বস্তু তাত এবিধ গছ আছে যিটো নেকি আমাৰ হিদল গছ বুলি কয় আমি সুন্দৰবনত জানো আমি মেংগ্ৰোভ বুলি কওঁ মেংগ্ৰোভ চবে শুনিছা সাগৰৰ পাৰত সাগৰৰ বতাহটো যাতে সেইলৈকে মাটিলৈকে আহিব নোৱাৰে তাত কিছুমান গছ থাকে মেংগ্ৰোভ ট্ৰী বুলি কওঁ ইয়াতে যিটো বুঢ়া চাপৰিত গছ আছে এইটো ফ্ৰেছ ৱাটাৰ মেংগ্ৰোভ ট্ৰী বুলি কয় এইবিলাক গছ তুমি বেলেগত ক'তো নোপোৱা গছো চাব লগা থাকে চৰাই চাব লগা থাকে এতিয়া ৰাইনৰ ফটো চোৱা বুঢ়া চাপৰি এই বুঢ়া চাপৰিত এতিয়া লাষ্ট ৰাইনো এই 3টা একেলগে আছে এইটো ৰাইনৰ এইটো 3টা বুঢ়া চাপৰি লাওখোৱাত আছে আৰু এটা ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যনত আছে এনেকৈ যদি থাকে আৰু 5 বছৰ পিছত আৰু বহুত গড় বাঢ়িব মথাৰিৰ পৰা গড় দেখা পোৱা হ'ব এইটোৱে yes and it is also where Lord Krishna brought the rhino for the first time to India. yes
That's a legend. Legend, yes. আপোনালোকৰ যিখিনি উচ্ছেদিত এৰিয়া উচ্ছেদ কৰিলে তাত এতিয়া 23 ফেব্ৰুৱাৰী কৰিছে গছপুলিবিলাক চব জেগাতে এতিয়া তাৰমানে কি হৈছে আমি গছপুলি লগোৱা নাই গছপুলি মানে আমি ফ্ৰিঞ্জ মানে যোনটো বাউণ্ডেৰীৰ কাষেদি লগাইছোঁ বাউণ্ডেৰীৰ কাষেৰে এটা মানে গছপুলি লগাই এটা মানে সৰু মানে এটা সৰু জেগা সেইটো আমি বেৰিয়াৰ হিচাপে কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে জন্তুবিলাকে ওলাই নাহে গ্ৰীণ বেল্টৰ নিচিনা আমি বাউণ্ডেৰীৰ কাষে কাষে লিখিছোঁ আৰু যোন চব ভিতৰত আছে ভিতৰত থকাবিলাক যোন চবত এভিকশ্যন হৈ গৈছে তাত এতিয়া ধুনীয়া খেৰণি আহিছে আমি যোৱাবাৰ এটা বাৰ্ণিং কৰিলোঁ এতিয়া বাৰ্ণিং কৰোঁতে এই বছৰ কেনেকুৱা হয় আমি গম পাই যাম নেচাৰেল যোনটো হৈছে আৰু আমি এতিয়া যোনটো খাষ্ট লেণ্ড এভিকশ্যন কৰিছিলোঁ সেইটো এতিয়া কম্পেনচেটৰী এফৰেষ্টেশ্যন ৰিজাৰ্ভ বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যাৰ ফলত সেই জেগাটোত গোটেই প্লেণ্টেশ্যন হ'বৰ কাৰণে আমি সেইটো চব বালিচহীয়া মাটি যোনবিলাক স্পেচিছ হয় সেই চব স্পেচিছ আমি প্ৰিফাৰ কৰিছোঁ আৰু আপুনি 5 বছৰ পিছত সেই জেগাটোত মানে 30 হেক্টৰে দিছোঁ আমি গোটেই হ'ব সেই জেগাটো হ'ল বিটুইন কুচমাৰা ৰিজাৰ্ভ বুঢ়া চাপৰি আৰু ওৰাঙৰ ছেকেণ্ড এডিশ্যনৰ মাজত এটা ডাঙৰ পেটছ একেবাৰে সেইটো এফৰেষ্টেশ্যন ৰিজাৰ্ভ বুলি আমি এইটো কৰিছোঁ অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্টে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে এইটো হ'ব আৰু অলপ সময় লাগিব সেইকাৰণে সেইখিনি হৈ গ'লে সেইটো আল্টিমেটলি এখন ফৰেষ্টে হ'ব আৰু আমাৰ ভিতৰত আমাক গড়ৰ কাৰণে মেইনলি গ্ৰাছলেণ্ড লাগে সেইকাৰণে আমি তাত প্লেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে খুব বেছি কৰা নাই কিন্তু এই যোনটো বাউণ্ডেৰী লাইনত এতিয়া এটা বেৰিয়াৰৰ কাৰণে আমি সেইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তাত ইলেক্ট্ৰিক ফেঞ্চিং দিয়া হৈছে বাউণ্ডেৰীটো ডিমাৰ্কেশ্যন পূৰা পাক্কা কৰি দিয়া হৈছে যাতে কোনো আৰু এনক্ৰ'চ কৰিব নোৱাৰে মানুহৰ লগত প্ৰায়ে সংঘাটো এতিয়া লাহে লাহে কমিব আৰু মানুহে বুজিবও লাগিব বহুত মানুহে বুজি নাপায় সেইকাৰণে তোমালোকৰ কিতাপখন পঢ়িবা এইখন গোটেই পাবা সেইটো আপ টু এভিকশ্যন কিতাপখন লিখি থকালৈকে গড়টো অহা নাছিলে নহ'লে গড়ৰ ফটো পাই গ'লাহেঁতেন তাৰপিছত গড় আছে এতিয়াও আছে আৰু চবেই এয়া কৰিলে আৰু ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ থেংক ইউ য়েছ Okay. Thank you, Jayant Deka. কিবা ক'ব খুজিছিলে প্ৰশ্নটো সুধি লওক ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰশ্ন ছাৰ মইতো লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰিৰ লগতো জড়িত হৈয়ে থাকোঁ আপোনাকতো পায়ে আছোঁ বাৰু প্ৰত্যেকবাৰে যোৱাবাৰ আপোনাৰ বাৰ্থ চেঞ্চাছত মই ফটো মাৰিছিলোঁ মোৰ মোবাইলত এতিয়াও ফটো আছে গড়ৰ কিন্তু মই এটা বেলেগ এটা কথা মানে আপোনাৰ পৰা অনুমতি নিচিনাহে বিচৰাৰ কাৰণে এটা সুধিছোঁ মানে কি হৈছে মই প্ৰত্যেক বছৰে কি কৰোঁ আমাৰ যেতিয়া ফ্ৰুইটছৰ মানে ছিজনটো আহে মানে মই মানুহক ধৰিবা যিবিলাক মানুহ মই যিমানখিনি খাওঁ বা মোৰ পৰিয়ালৰ যিমান মানুহখিনিয়ে ফ্ৰুইটছ খায় আমি গুটিবিলাক মানে কালেক্ট কৰি পেলাই মই সংৰক্ষণ কৰোঁ গুটিখিনি আৰু পিছত কি কৰোঁ মাটিৰ লগত বস্তুটো মিক্স কৰি চিড বল টাইপত মই মানে পাহাৰবিলাকত পেলাওঁ আৰু তেনেকৈ মই প্ৰত্যেক বছৰেই সেইটো কাম কৰি আহিছোঁ আৰু মই ছ'চিয়েল ছাইটত মানে মানুহক কওঁ আমাৰ নগাঁৱৰ বহুত মানুহে জমা কৰি পেলাই সেই চিডছবিলাক মানে মোক যোগান ধৰে আৰু মই এটা টাইমত অলপ সৰহকৈ মানে গেডাৰিং যেতিয়া হয় মই তেতিয়া নি পেলাই পাহাৰবিলাকত পেলাওঁ তাৰ পৰা মানে পুলিটো হয় মানে ইজি এটা মানে প্লেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে মানে ইজি প্ৰচেছ মানে আৰু মনচুন টাইমত সেইটো আৰু ইমান আমি পুতি থাকিবও নালাগে আহি যায় গতিকে মই ভাবিছোঁ মানে এইবাৰ যদি লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰিতো দেখিছোঁ যে কোনোতো তাতটো ধৰিবা তেনেকুৱা ফল মূলৰ গছ মাজত ইমান নাই খালি বগৰীখিনি দেখা পাওঁ মানে বগৰীবিলাক বহুত আছে তেনেকুৱা পাৰি নেকি বাৰু তুমি পুলি যদি মানে নাৰ্চাৰী কৰা মানে পুলিৰ যোনটো কৰিব খুজিছা কৰিলে পুলি নকৰোঁ ছাৰ গুটিবিলাক কালেক্ট কৰি কৰিবা আমাৰ এই বাউণ্ডেৰীৰ কাষত আমি যোনটো গ্ৰীণ বেল বনাইছোঁ তাত দিব পাৰিবা আমি ভিতৰত ক'ৰবাত ঔটেঙা লগাইছোঁ কিবা লগাইছোঁ আমি চিলেক্টিভ লগাইছোঁ ভিতৰত বেছি মই প্লেণ্টেশ্যনৰ আমি মানে ইয়া নহয় মেইনলি আমাৰ গড়ৰ কাৰণে গ্ৰাছ লাগে কিয় এসময়ত 80টা গড় আছিলে মাজতে 0 হৈ গ'ল এতিয়া আহিব ধৰিছে আৰু অহাটো আশা কৰিছোঁ সেইকাৰণে তাৰ গড়ৰ কাৰণে গ্ৰাছলেণ্ডটো লাগিব আমি গ্ৰাছলেণ্ডৰ কাৰণে আমি ষ্টাডি কৰিছোঁ কিছুমান এৰিয়া কৰি দিছোঁ ফেন্স কৰি দিছোঁ যে তাত কি ঘাঁহ আহে তাৰপিছত তাত গৰুৱে খালে কি ঘাঁহ আহে গৰুৱে নাখালে কি ঘাঁহ আহে সেইচব কিছুমান আমি ষ্টাডি কৰি থকা হৈছে আৰু
Thank you. Thank you. জয়ন্ত দাকালৈ ধন্যবাদ। জাষ্ট সৰু কমেণ্ট এটা, জাষ্ট 94ত মষ্ট প্ৰবেবলি চেংচুৰী এছিয়াত এটা আৰ্টিকল পঢ়িছিলোঁ। আৰ্টিকলটোৰ নাম আছিলে ডেথ অফ এ চেংচুৰী, আৰু সেইখনত লাওখোৱা বৰা চাপৰিৰ কথা লিখা হৈছিলে যে এখন অভয়াৰণ্যৰ মৃত্যু হৈছে। আজি জয়ন্ত ডেকাৰ কামত সেই অভয়াৰণ্যখন আকৌ পুনৰ জন্ম পাইছে। গতিকে এতিয়া মই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ তোমালোকক ষ্টুডেণ্টখিনিকে আগৰ হিষ্ট্ৰীখিনি জানি লোৱা আৰু এটা নতুনকৈ আৰ্টিকল লিখা, আৰ্টিকলটোৰ নাম দিয়া এখন অভয়াৰণ্যৰ পুনৰ জন্ম। ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু কাম, আৰু সেই কামখিনিয়ে অভয়াৰণ্যখনৰ বহুত সহায় কৰিব। যে অভয়াৰণ্যখন ধ্বংস হোৱাত বহুত প্ৰচাৰ হৈছিলে, কিন্তু যে আকৌ নতুনকৈ যে আমি জন্ম দিলোঁ, ৰিবাৰ্থ অফ এ চেংচুৰী বুলি আমি আৰ্টিকল এটা লিখিব নোৱাৰোঁনে? গতিকে এইটো সৰু সৰু কথা, কিন্তু এই কথাখিনি যদি ষ্টুডেণ্টৰ ফালৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে খুব ভাল লাগিল। আৰু জয়ন্ত দাদা কিবা ক'ব? নাই নাই, কোৱা। জুলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াত আছে, বটানী ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, তেওঁলোকে এইবাৰ ফিল্ড ষ্টাডিত ডালি নিয়ক নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ। সহজ কথা, একো দিগদাৰ নাই, আহিলেই হ'ল। এইটো আমি নিব কিয় লাগে, আমি নিজে যাব পাৰোঁ। ডিপাৰ্টমেণ্টে হয়, এইটো সহজ কথা, এইটো খুবেই সহজ। আহিব, তেওঁলোকে আগতে কৰিছিলে, এতিয়া অলপ নিচাটো কমিছে। গতিকে জয়ন্ত ডেকা আৰু তেখেতৰ যিটো টিমৰ গুড ৱৰ্কৰ কাৰণে আকৌ এটা হাত চুপৰি হৈ যাওক। আৰু থেংক ইউ, থেংক ইউ। আমাৰ স্পীকাৰখিনিক এখন এপ্ৰিচিয়েশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিছে, আৰু মই স্পীকাৰখিনিক এজন এজনকৈ ছাৰৰ ওচৰলৈকে আহিব অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু আমি এপ্ৰিচিয়েশ্যন চাৰ্টিফিকেটখিনি ছাৰৰ হতুৱাই প্ৰতিজন স্পীকাৰক দিম। ডক্টৰ ৰঞ্জন কুমাৰ দাস, sorry. Dr. Debojit Sharma, Mr. Jayanta Deka, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you once again, all the speakers, for the lovely session. And now I hand over the mic to the organizers. Thank you, everyone. It was indeed quite an engaging session, and we will now have a break for lunch, and we will again assemble here for the next technical session, which will be at 2:20.